Nepali Congress is ahead. In the previous election, Mahesh Basnet had secured victory with 36,412 votes. The constituency has a total of 91,911 voters. Counting is also underway in Bhaktapur Electoral Constituency 1. Prem Suwal of Nepal Workers and Peasants Party, Sunil Gothe of CPN Maoist Centre and Nauraz Gelal of CPN UML are contesting in Bhaktapur 1. Counting of Lalipur Electoral Constituency 2 is underway in the Taekwondo Complex Sadobatu. CPN UML has fielded Prem Bahadur Maharjan against ruling coalition's Krishna Lal Maharjan of CPN Unified Socialist in this constituency. Maharjan had secured a win in the 2017 parliamentary elections. There are a total of 81,897 voters in the constituency. Elsewhere, counting of Lalipur Electoral Constituency 3 is underway at the Local Development Training Academy in Jaulak Hill. Ruling coalition's Pampha Vusal is up against Amrit Khadka of CPN UML and Rashtriya Swatantra Party's Toshima Karki. Vusal had won the previous election in the constituency, which has 94,000 voters. The Election Commission has said that all 4 kinds of ballot papers are to be counted together and has went on to claim that all the results are to be published within 8 days' time. A total of 825 candidates from among 11,543 are to be elected from yesterday's election. A total of 825 candidates from the total will be elected to their constituencies in about a week or so. And now to give us some live updates on the parliamentary and provincial elections, we have our correspondent Amar Singh Pradhan with us. Amar, where are you and what updates do you have for our viewers? Good evening, Sarah. Good evening, viewers. I'm here at Ravi Bhavan in Kalimati outside this Natham College, where the vote counting of Kathmandu constituency 9 is currently underway. It's quite a cold and chilly evening, but the voting results is keeping everybody quite heated up. CPN UML contestant Krishna Gopal Shrestha is leading the vote count with 2,252 votes. Closely behind in the second position is Rashtriya, this party, Swatantra Party, Rashtriya Swatantra Party, it's a new party. Rashtriya Swatantra Party, Tek Bahadur Pokhrel with 2,171 votes. It's quite a neck-to-neck contest. Likewise, CPN Maoist Centre contestant representing the alliance, Kalpana Dhamala, is in the third position with 1,179 votes. And if you ask me about the other constituencies, it's a quite steep competition this time around. Like if you look at Kathmandu 1, you were also updating slightly earlier. Prakash Man Singh of Nepali Congress, the alliance candidate, after leading the vote count for the entire day, but by the late afternoon, he was pushed to the second position by Rabindra Mishra of Rashtriya Prajatantra Party. And in the third place was UML candidate Kiran Paudel. Similarly, if you look at Kathmandu 2, Rashtriya Swatantra Party's Sabita Gautam, not much known prior to this election. She is leading the vote count, but not by much margin. If you look at Kathmandu 3, Krishna Bahadur Rai of CPN UML, he is slightly ahead, and maybe while I'm updating, maybe this scenario might have changed, because it's just a case of, say, 10-15 votes against Santosh Chalise of Nepali Congress. It's a very close contest. Likewise, in Kathmandu 4, the popular candidate Gagan Thapa, he has edged ahead by around some 600 votes against Rajan Bhattrai of CPN UML. In Kathmandu 5, again, it's a very neck-to-neck contest between Pradeep Pandey of Nepali Congress against Paudel, I beg your pardon, Pradeep Paudel of Nepali Congress against Ishwar Pokhrel of CPN UML. It's a very neck-to-neck, very tight contest there. In Kathmandu 6, Sisir Khanal of Swatantra Party, Rashtriya Swatantra Party, he is slightly ahead, leading against the former IGP of Nepal Police, Sarvendra Khanal. And if you look at the other constituencies in Kathmandu 1, like in Kathmandu 7, UML contestants Syam Kumar Ghimire and Ganesh Parajuli of Rashtriya Swatantra Party, again it's a very tight contest. Likewise in Kathmandu 8, maybe Suman Saimi, he has surprised many
experts, the political experts, he is slightly ahead with his new party, Hamro Nepali party. Earlier, just 30 minutes ago, he had garnered around 1,400 votes, and he is. Again, it's a very tight contest against Biraj Bhaktashrestha of Rashtriya Swatantra Party. Likewise, in Kathmandu 10, we have Rajendra Kumar Kesi of Nepali Congress. He is ahead of Rashtriya Swatantra Party, Pradeep Bista. So it's a very tight contest, Sarah. Amar, it's the first day of the vote counting. The numbers are pouring in. What does the preliminary vote counting suggest? Yes, Sarah, it's still quite early to give any kind of speculations, but it's the first day of the vote counting, and by the number of the votes garnered by Rashtriya Swatantra Party, led by Ravi Lamisani himself, although he is slightly lagging behind in Chitwan 3, this might suggest that the vote swings or the popular votes that we always consider ahead of the election, these vote swings or the popular votes might have gone to some of the independent parties or some of these new parties that were recently formed. Like if you look at some other places, like if you look at Gorkha 2, where Maoist chairman Pushpakamal Dahal has filed his candidacy, and he is likely to be given a tough fight by this UML candidate Abdus Salam Mia. This is what is expected there. Similarly, if you look at Lalipur 3, we see that Amrit Khadka of UML, he had also led the vote counting throughout the day, but by this early evening, Tosima Karki, Dr. Tosima Karki of Rashtriya Swatantra Party, she has edged ahead in Lalitpur 3 and leaving behind the much touted Pampa Bhusal, the Maoist candidate representing this alliance. And if you look at some other places like say Dang 3, we have a tight contest between UML candidate Komal Oli against Deepak Giri of Nepali Congress. It's a very neck-to-neck contest. Likewise in Chhapa 3, this Rajendra Lingdan of Rashtriya Pradhan Party, he is slightly ahead, leading ahead than the popular candidate, the political heavyweight Nepali Congress candidate Krishna Prasad Sitaula. So, and again in Bhaktapur, like we have this Durlab Thapa slightly ahead than the popular candidate of Mahesh Basnet of CPN-UML. So all these indicate, although this is just the first day of the vote counting and just these are the preliminary results, but still we can already point out that where the vote swings have gone. Although the political experts, the political analysts, they were slightly hesitant ahead of the vote counting regarding where the popular votes or the vote swings might be. Sarah. Amar, the Election Commission yesterday termed the voting successful despite a relatively low voter turnout. Various speculations have also been made in this regard. As a media person who has closely watched several elections, what do you think has led to the lower voter turnout this time around? Yes, Sarah, it's a day after the voting was held yesterday. Various speculations have been made by media experts, by the political analysts regarding the low voter turnout. 61% isn't such a low voter turnout, but considering the 72% voter turnout during our May elections, and prior to that, during the 2017 general election, the voter turnout was 68%. And the kind of the hype this provincial and parliamentary elections had taken in the run-up to the election, it was speculated that the voter turnout this time around could be much more than what eventually occurred yesterday, the 61%. And a day after the voting has concluded yesterday, several analyses have been made. The things like the climate, the cold climate in the hilly part of the country, which compelled the local residents from there to descend towards some warmer places. Likewise, the national festivals like Dasai, Tihar and Chhat has just concluded, and because of which the workers, the Nepali workers, had gone to nearby these neighboring cities and in India. And it was not possible for them to again come back immediately just to cast their votes.
And in the same time, we have a massive public frustration because of the aging political actors in the country. And this new trend of this alliance politics, the poll partnership, the poll collaboration, that might have also kind of confused the voters. And if we talk about the Nepali voter, it's largely divided among different parties. Because of this poll partnership and this poll collaboration, the voters might also have been slightly confused this time around, which might have led to this slight this downward voter turnout, Sarah. Thanks, Amar, for the update. That was our colleague Amar Singh Pradhan giving us some live updates. Voting was held amidst tight security at the Shanti Srijana Adharbut Vidyalaya in Devjuli Municipality, Ward number 4 of East Nawalparasi today. The election was postponed yesterday in the voting centre after a ballot box was set on fire. According to Chief Election Officer Umesh Prasad Lutel, voting had begun at 7 a.m. this morning. As election in the direct and proportionate category of the House of Representatives and that of the direct category of Provincial Assembly were held yesterday, election of the proportionate category of the Provincial Assembly was held today. The voting centres had a total of 980 voters. Vote counting is underway in Chitwan Electoral Constituency 2. Counting of votes from yesterday's provincial and parliamentary elections began after the conclusion of the all-party meeting earlier today. According to Chief Election Officer, counting of Ward number 1 and 2 of Ichakamana Rural Municipality of Constituency 2 is in progress. Counting of Khairahani of Chitwan Constituency 1, Bharatpur of Chitwan Constituency 2 and Chitwan Electoral Constituency 3 is to be held in Rampur. Vote counting is also underway in the 3 constituencies of Kaski district. Based on the latest update in Kaski 1, Kishore Datta Baral of Nepali Congress is leading his nearest competitor Man Bahadur Gurung of CPN Yemal by a single vote. Baral has received 385 votes so far. In Kaski 2, Madhav Prasad Kadel of Rashtra Swatantra Party has 925 votes, while Vidya Bhattarai of CPN Yemal is falling behind with 744 votes. Meanwhile, in Kaski 3, Yograj Podal of Rashtra Swatantra Party is leading with 1,024 votes, while Damodar Podal of Bairagi of UML is behind with 838 votes. Counting of votes on the direct category of the House of Representatives is underway in Chapa Electoral Constituency 2. According to Election Officer Keshav Prasad Panta, vote counting had begun at 8 a.m. this morning. The District Election Office has said that 67.27% of votes were recorded in Chapa. Now, 32 ballot boxes of Chumnubri Electoral Constituency 1 of Gorkha have been airlifted to district headquarters in Army choppers. Of the 88 ballot boxes in Chumnubri region, which is not linked with the road network, 32 ballot boxes have reached the district headquarters today. The ballot boxes were carried by porters in the past. 4 police personnel have died while 9 others were injured after their vehicle met with an accident. The vehicle met the accident in Ningladi Khola of Patan Municipality, Ward number 4 under the Dashrath Chand Highway. According to Chief District Officer Suresh Panthi, the vehicle was returning after carrying ballot boxes. Those injured are receiving primary treatment at Patan Primary Health Post. The vehicle had plunged around 300 meters from the road. According to CDO Panthi, the vehicle driver had barely slept after carrying the ballot boxes all night. Moving on, vote counting is likely to be delayed in Dolpa. It has been learned that the counting is likely to be delayed as ballot boxes of only 3 local levels have reached the office of the Chief Election Officer in Dunai. Ballot boxes of Tuli Bheri Municipality, Tripura Sundari Municipality and Kaige Rural Municipality had reached the office of the Chief Election Officer last night. The Dolpa Election Office has said that ballot boxes from other voting centres are on their way. According to the Election Office, preparations are underway to airlift ballot boxes from voting centres of 3 local levels of Upper Dolpa. According to the Election Office, counting is to begin only after the ballot boxes from Se Phoksundo Rural Municipality, Dolpo Buddha Rural Municipality and Charka Tangsung Rural Municipality reach the Election Office. Election was held in Dolpa for 1 seat of the House of Representatives and 2 seats at the Provincial Assembly. Then moving on, ballot boxes have been airlifted from 3 voting centres of Bhotkhola Rural Municipality of Sankhwa Sabha in Army helicopters to headquarters Khatbari.
The ballot boxes had to be airlifted in army helicopters from Kimathanka, Tudam, Ridak and Gautala that border with China, as it would have taken 3 days to carry them to the headquarters by porters. It takes 3 days to reach these places on foot from district headquarters Kantipur. According to the Office of Chief Election Officer, counting will begin only after all the ballot boxes collected in Hatiagola of Bhotkhola Rural Municipality reach the headquarters. It has been learned that of the 164 voting centres of the district, ballot boxes from 105 voting centres have already reached headquarters Kantipur. Preparations are underway to begin vote counting in Sankwasaba from today itself. Now, ballot boxes from most of the voting centres of Darchula have reached the counting centre. According to the Office of the Chief Election Officer, ballot boxes from 4 voting centres of Vyas Rural Municipality are on their way to the counting centres. Chief Election Officer Khemraj Bhatta has said that except for the ballot boxes from Dumling, Mal, Rapla and Sina of Vyas Rural Municipality, ballot boxes from all the other places have reached the counting centre. An all-party meeting is to be held after the remaining ballot boxes reach the counting station. Chetan Ayadi, a resident of Triveni Municipality Ward Number 9, Bajura, who was also a supporter of CPN UML, has passed away. Ayadi sustained injuries after he was severely beaten. Ayadi breathed his last while he was being taken to Bayalpata Hospital in Acham. The locals had beaten Ayadi following the death of Sanjeev Ayadi during a firing by security personnel yesterday. Chief District Officer of Bajra informed that Chetan had died last night while he was being taken to Bayalpata Hospital. Meanwhile, cadres of CPN UML had claimed that Chetan was attacked and murdered while he was asleep in his home, last night. The deceased was the president of a youth wing of CPN UML in Far West University. Bajra has been gripped by appalling atmosphere amid the death of 2 youths. Meanwhile, efforts are underway to tighten security in the region as a result. Let's move on to our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse, brought to you by Prabhu Bank, risen for your success. BITS College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur. Hero Super Splendor, Nepal ko ati lokopriya motorcycle. Adim National College, Chabi Hill, Kathmandu. Global College International, Meet Manisore, Kathmandu. Uniglobe College, BBA, MBA. Sundarta ka lagi Rose Feso. Kathmandu Bernhardt College, Bafel, Kathmandu. Texas International College, Mitra Park, Chabi Hill. The question is, why do you think the voter turnout was low during this election? Your options are A. Apathy towards politics, B. Lack of attractive agendas, and C. Lack of voter education. The voting is on. Type NEWS, select your option A, B or C and send it to 34001 to share your opinion with us. We'll take a short break here. More news coming up. हर घर को सान वीडियोकॉन उत्कृष्टता को अनुभव शक्तिशाली होंगसी सीमेंट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सीमेंट रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्स को साथमा साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ सञ्चेती सिटी चिया रंग गाढा स्वाद कडा सर्वोत्तम सीमेंट सर्वोत्तम मजबूती डिश होम खुशीको कनेक्सन इन एसोसिएसन विथ अपकमिङ न्यूज Powered by Dokla Chia, आफ्नै बगानको ताजा चिया अमृत तेल नै हो अमृत Supported by Plumber Pipes, टिकिरहन्छ चलिरहन्छ Panasonic, a better life, a better world Himstar, नेपालको #1 CE प्रमाणित ब्रान्ड जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु माछा पुष्र बैंक लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित Upgrade to Honda Grazia 125cc Honda Parachute Skin Pure Face Wash Aloe Vera सुन्तला र Goat Milk variant मा शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा अब 43 र 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट Berzo Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. आफूले चाहिँ कम खानु पर्यो हेरी खुसुर पुसुर पालक पनिर कम खानु भयो भने क्याल्सियम र आइरन कहाँबाट बनिन्छ
कहाँबाट? हाम्रो हर्लिक्सबाट। एक कप हर्लिक्समा छ आयरन जस्तै पालकमा, भिटामिन सी जस्तै ओरेन्जमा र क्याल्सियम जस्तै दुधमा। हर्लिक्स पुरा फिनिश गर्नुस्। तिमीहरू कहिले यति ठुलो भयो? जब डरले घाँटी सुक्छ तब हिम्मतमा पकड नछुटोस्। माउन्टेन ड्यू क्रिक प्याक, हिम्मत जोडले पकड। नेट टिभी अन वर्ल्ड कप को फन। नेट टिभी अन गरी लिनुहोस् वर्ल्ड कप को भरपूर फन। अब मात्र रु 500 मा नेट टिभी को वर्ल्ड कप प्याकेज खरिद गर्नुहोस् र सबै वर्ल्ड कप म्याचहरूको भरपूर मजा लिनुहोस्। यो अफर सेट टप बक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र लागू हुनेछ। इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्ड लिंक। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। कान्तिपुरले फेरि उपहारको कोसेली ल्यायो, विभिन्न उपहार र बम्पर मकान पायो। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक वा काठमाडौँ पोस्टको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस्। हरेक हप्ता 43 इन्च DHI स्मार्ट टिभी, हरेक महिना सेगवे इलेक्ट्रिक बाइक E100 र बम्परमा किया सोनेट जित्ने सुनौलो मौका। साथै स्क्रैच कार मार्फत रु 250 देखि 3400 सम्मको क्याशब्याक। स्योर शट उपहारमा पाउनुहोस् शिखर इन्सुरेन्सद्वारा रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा। आजै ग्राहक बन्नुहोस्। कान्तिपुर, सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ रिलोडेड। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा, शुभ दिनको सुरुवात। Sting Energy Drink now in Nepal. अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमेस्टिस। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। Powered by Dokla Chia, आफ्नै बगानको ताजा चिया। अमृत तेल नै हो अमृत। Supported by Plumber Pipes, टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। Panasonic, a better life, a better world. Himstar, नेपालको #1 CE प्रमाणित ब्रान्ड, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। माछा पुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित। Upgrade to Honda Grazia 125cc. Honda Parachute Skin Pure Face Wash, aloe vera सुन्तला र goat milk variant मा। Welcome back. We now have our colleague Praram at the hall with the latest updates from the election. Well, thank you, Sarah. And like earlier bulletins, we're back with the latest updates in regard to the vote counts from yesterday's provincial and parliamentary elections. So let us now take a look at what is happening in terms of our current Prime Minister, Dadeldhura's constituency, which is in the far west. Dadeldhura, Nepali Congress is leading out here, and Dadeldhura, based on the latest update, has 463 votes. And following closely behind is Sagar Dhakal, who is an independent candidate with 241 votes. The gap here does not look that much bigger at the moment. Well, we have seen a heated argument between these two candidates in one of the talk programs that had happened earlier, and Sagar Dhakal had some questions unanswered, and that is also why he wanted to compete against Prime Minister Dadeldhura to make an impact. Following closely behind Sagar Dhakal, the independent candidate, is Karnabahadur Malla of Nepali Congress BP. Previously, Karnabahadur Malla used to be a supporter of Dadeldhura also. They were in the same party in Nepali Congress. He has 209 votes, while Govinda Katayat of Rashtriya Prajatantra Party in Dadeldhura 1 has 18 votes out there. In the previous election, the 2017 House of Representatives election, Dadeldhura had won with a massive gap of around 7,000 votes. He had received 28,044 votes, but the competition this time so far, as it is the preliminary phase, the early stage of the counting, is leading with
almost like 200 votes out there. So after Dadeldhura, I would like to go to today's first result, which was from Mustang in Gandaki province. So in Mustang, Nepali Congress secured the victory. The winner was Yogesh Gauchan Thakali, and he received 3,992 votes up against Prem Prasad Tulachan, 3,078 votes. So Tulachan had won in the previous election with 3,544 votes. Back then, he had defeated Yogesh's father, who was Romi Gauchan Thakali, with 3,181 votes. It is probably because of the fact that Nepali Congress this time has the backing of the ruling alliance as well, which includes other different parties, including CPN Maoist Center, CPN Unified Socialists. That is probably why the result has flipped this time around. So this is an interesting observation from Mustang. In case of Mustang itself, if we take a look at the Provincial Assembly's results, which is already out, Namdu Gurung again of Nepali Congress has won with 1,048 votes, while in second position was Indra Dhara Dayubista, who finished with 793 votes. Again, this is a flip, as Indra Dhara Bista had won in the 2017 provincial election in Mustang 1. Similarly, in Mustang 2, we have another winner, again from Nepali Congress, probably because of the fact that they have the support of the alliance, with 2,723 votes, while in the second position was Chandra Mohan Gauchan, who lost not that by a big margin, but it looks quite a comfortable win for Bikal Serchan with the support from the ruling alliance in Monang. So now from Monang, we take a quick switch and we come to Bagmati province, and we take a look at all of the constituencies of Kathmandu Valley. So including Kathmandu, Bhaktapur and Lalipur. We first begin with Kathmandu constituency 1. Very interesting. It is almost a throwback from 2017, where Prakash Man Singh won with 10,936 votes. But in the second position was Ravindra Mishra with 10,118 votes. This time, like last time, these two candidates from different parties are changing positions. They're leading in turns. So it remains to be seen if it is going to be like what happened last time, or are there going to be other candidates from different other parties and independent candidates as well who are going to give a tough challenge to both Ravindra Mishra and Prakash Man Singh. The reason I'm saying this is because of the fact that Ravindra Mishra back then was with Vivekshil Saza party, but now he has switched to Rashtriya Prajatantra Party, and there might be a swing of votes from the voters who had previously supported him when he was leading Vivekshil Saza Party as well. But at the same time, Prakash Man Singh has the support of the ruling coalition. Maoist Center's 5,336 votes is going to be crucial this time around, as their voters, the party's voters, could be voting in favor of any of these top two candidates, or there are other independent candidates as well, including Pukar Bam of Rashtriya Swatantra Party. The party has been making a big buzz, especially after yesterday's election. We've been speaking with a lot of different voters, a lot of analysts as well, and they're equally surprised, but at the same time, the voters had this sympathetic support or aspiration of some changes in terms of the failure of the mainstream political parties. So that is why Rashtriya Swatantra Party is being seen in different constituencies among the top three. If not first, they are either second or third. That is also probably because of the fact that in many places, parties like CPN Maoist Center, Nepali Congress, CPN Unified Socialists, they have not fielded their candidates because of the share of seats in the ruling coalition. So from Kathmandu 1, we go to Kathmandu 2. In Kathmandu 2, we have Sobita Gautam of Rashtriya Swatantra Party. That is exactly what I was talking about a while back. She's leading based on the latest update with 487 votes, followed by Maniram Foyal of CPN UML with 317 votes. This is a close race, but we cannot miss out on Onsari Karti Magar. She is also the former Speaker of the House of Representatives. She has 303 votes. Considering the competition between these three, the 14,900 votes received by Deepal Kuikel in the previous election, also of Nepali Congress, is going to be very crucial
Back then, Madhav Kumar Nepal was with CPN-UML. So these two entities now are together with the ruling coalition. So their votes might actually benefit Ansari Karti Magar. As we are in the very, very early stage today, it's just the first day of the count. That is why the numbers are going to change a lot. So it's going to be very interesting what is going to happen. Also because of the fact that Rashtriya Swatantra Party is doing really well throughout the country. So from Kathmandu 2, we go back to Kathmandu 3. In Kathmandu 3, Santosh Chalise of Nepali Congress is in the lead with 2,567 votes. But following closely behind is the candidate of CPN-UML, Krishna Bahadur Rai, with 2,235 votes. Now there is a big gap here, because 2,500, that looks a tighter race. Again, CPN-UML had won back in the previous election, but Nepali Congress, with the support of the alliance, might make a difference this time in Kathmandu 3. So from Kathmandu 3, we move westwards to Kathmandu 4, and in Kathmandu 4, we have one of the most popular leader of Nepali Congress, also the general secretary of the party, Gagan Kumar Thapa. He has received 4,727 votes so far. Following behind is Rajan Vatrai of CPN-UML with 3,496 votes. Gagan Thapa had won the previous election with almost around like 3,000 votes in Kathmandu 4. But at the same time, it remains to be seen if the coalition is going to be working in his favor, or if the rise of independent candidates and candidates from other parties is going to hurt his ambition of becoming a prime minister after being elected to the House of Representatives this time. So that was about Kathmandu 4. We move on to Kathmandu 5. In Kathmandu 5, we have another young Congress leader, with Pradeep Kumar Paudel. Pradeep Paudel has so far received 704 votes. Following behind is the winner of the previous election in 2017, Ishwar Pokhrel, a senior CPN-UML leader. Last time he had defeated Dr. Prakash Ranmat, who was also served in different capacities in the government previously, with a margin of around 10,000 votes. So that is a huge number to defeat someone with in an election. It remains to be seen if the rise of other candidates, including Dr. Pranay Samser Rana from Rashtriya Swatantra Party, is going to make an impact out here. So like we mentioned earlier, in the very early stage, so a lot might change in Kathmandu 5. From Kathmandu 5, we move on to Kathmandu 6. In Kathmandu 6, Rashtriya Swatantra Party's Sishir Khanal is in the lead and seems to be in a comfortable position as of now. But Sarvendra Khanal of CPN-UML, was served in Nepal Police before, is tied in the second position with Nepali Congress candidate Vimsen Das Pradhan. They have equal number of votes as of now, but this is likely to change. And following behind are Rashtriya Prajatantra Party's Bishnu Prasad Acharya with 67, while at the same time, we can not miss out on the fact that Bhimsen Das Pradhan of Nepali Congress had won in the previous election. The margin was quite less, and that of the CPN Maoist Center, Daku Subedi, had received 15,485 votes. We do not see CPN Maoist Center here because they again are in a coalition with Nepali Congress. So these two votes, if added together, is going to make a big difference, and probably will be a matter of concern for Sarvendra Khanal, who is from CPN-UML. From Kathmandu 6, we go to Kathmandu 7. In Kathmandu 7, CPN-UML's candidate, Shyam Kumar Ghimire, is in the lead with 950 votes, but the gap is not much different. So Ganesh Parazuli of Rashtriya Swatantra Party again is second as of now with 856 votes. And Asmita Singh, Manusi Yami Vatrai, who is quite a popular name in terms of Nepali politics because of our family background, is in the third position with 698 votes. Yadav Lal Kayastha is an independent candidate. He's also received 239 votes. While in the previous election, Rambir Manandar had won with 18,102 votes, ahead of Bikram Bahadur Thapa of Rashtriya Prajatantra Party with 10,097 votes. Looks like it is going to be a tight race in Kathmandu 7. From Kathmandu 7, we move on to Kathmandu 8. In Kathmandu 8, Suman Sayami, an independent candidate. We've heard this name before as well. I'll take you back to the local election when much was being spoken about him.
So he is quite popular among the youth as well. So it reflects in the numbers he has garnered so far. 1,852 votes received, followed by Biraj Vaktashrestha, another popular figure among the young voters of Kathmandu 8 with 1,673 votes. This clearly shows, though it is just the first day of counting, people are looking for change. The young voters especially and the young candidates especially who are aspiring to make a difference in the mainstream politics of the nation are making a move, and that is being also reflected in terms of the votes they are receiving. So that is a real call for change and should be a matter of concern for the leading or mainstream political parties. Shiva Sundar Rajbhandari of CPNUML has 857 votes, almost half of Vaktashrestha in the second position. Jivan Ram Shrestha of CPN Unified Socialist is also served as the National Olympic Committee of Nepal, Nepal Olympic Committee, and he was also the National Sports Council member secretary before. Way behind in terms of the relative comparison, Prakash Rimal of Rashtriya Prajatantra Party has 511 votes. Ram Shrestha had won in the previous election. So the drop in the numbers of votes that he has received, even in the preliminary phase, is concerning. Despite the fact that he might have the support of Nepali Congress and other parties in the ruling coalition, the rise of these two names, which we'd not heard before in terms of mainstream politics and their aim for becoming the member of parliament, looks interesting. So after Kathmandu 8, we go to Kathmandu 9. Looks like we have a fresh update from here with a blank. Krishna Gopal Shrestha of CPNUML is leading with 2,811 votes. Is also the winner of the previous election in terms of House of Representatives from Kathmandu 9 with 22,852 votes. And back then, Dhyan Govinda Ranjit of Nepali Congress had lost and received 14,000 plus votes. So here now, Tegh Bahadur Pokhrel, again of Rashtriya Prajatantra Party, which is a new political entity in case of Nepal and has been a symbol of, again, the reflection of what people are looking for. 2,659 votes. The difference is not much. Again, the first day of counting, Kalpana Dhamal of CPN Maoist Center, backed by the ruling coalition, has 1,500 votes. She will probably want or expect that number to rise. Devendra Pradhan of Rashtriya Prajatantra Party has 901 votes, which is, again, the gap is quite big out here. So from Kathmandu 9, we move on to Kathmandu 10. In Kathmandu 10, we have Rajendra Kumar KC of Nepali Congress leading with 1,080 votes. And following behind, one more time, this party is going to be seen and talked about in more detail by a lot of analysts. 685 votes in the second position so far. Close behind is CPNUML's candidate, Himesh Kesi. In the previous election, Rajan Kesi had won the election with 24,000 plus votes, while Hitman Shakya of Maoist Center had 21,907 votes. These two votes, again, are of the coalition, but that has not been reflected as of yet. So it remains to be seen what is going to happen in Kathmandu 10. From Kathmandu 10, we move on to the neighboring district of Bhaktapur. So in Bhaktapur 1, we have Navraj Gilal of CPNUML leading currently with 822 votes, while Bharat Bahadur Khatka of Rashtriya Prajatantra Party is second with 776 votes. Back then, in the previous election, Prem Suwal, who is currently in the third position, had won the election with 33,076 votes. So Nepal Workers' Peasants Party, Nepal Mazdoor Kisan Party has a stronghold in Bhaktapur. So Mr. Suwal will probably expect this number to be rising upwards, also because of the fact that the gap out here was massive. And we also saw how Nemakipa swept several local entities of Bhaktapur during the recently concluded local level elections. Well, it was not too recent, it was back in May. So from Bhaktapur 1, we go to Bhaktapur 2. In Bhaktapur 2, Durlabh Thapa Chhetri of Nepali Congress is in the lead, followed by Mahesh Basnet, who served again in different capacities of the government of Nepal in the past. So Mahesh Basnet was also the winner of the House election back then in 2017 with 36,412 votes, almost double of what his nearest competitor, Domannath Dhungana of Nepali Congress, had received. So the drop in numbers must be concerning, but not now. The close gap out here can be bridged by the next count as well. So Sajan BK of Rashtriya Swatantra Party is in the third position with 1,123 votes as of now, while Nepal Workers and Peasants Party
Anuradha Thapamagar, again the party which is popular in Bhaktapur, has 1,088 votes. From Bhaktapur 2, we now move on to Lalipur. And in Lalipur, the election race is quite interesting in both of the constituencies. In Lalipur 1, Naura Silwal of CPN-UML is in the lead with almost 3,000 votes so far. Uday Samsir JB Rana of Nepali Congress has 1,680. And these two candidates had also faced each other off in the previous election when Naura Silwal had received 26,951 votes, while Uday Samsir JB Rana had 20,729. You would expect the support of the ruling coalition to bridge the gap of around 6,000 back then. And, but at the same time, there will be challenges from other different candidates from different other parties as well. So after Lalitpur 1, we go to Lalitpur 2. In Lalitpur 2, Prem Bahadur Marjan of CPN-UML is in the lead with 7,678 votes. Following behind is Sudin Shakya of Hamro Nepali Party. Again, this party's name is quite unfamiliar to many. But at the same time, this is also a reflection of the change that people are looking for. 6,700 votes. Krishnalal Marjan has 4,800. Similarly, Buddha Ratna Marjan has 4,660. So the competition is likely to be among the top 5 candidates as of now. Raghivur Raj Thapa of Rashtriya Prajantra Party has 3,834 votes. Back then, Krishnalal Marjan had won the election with 27,713 votes, almost 11,000 gap out here again. But this time, Krishnalal Marjan is behind the candidates. In fact, yeah, he has also switched the party. You see, from CPN-UML to CPN Unified Socialist, which has the support of the ruling coalition. So it remains to be seen if he is going to have the backing of these two vote banks. So from Lalitpur 2, we go to Lalitpur 3. In Lalitpur 3, this has been interesting throughout the day. The names have been, just changing their places like anything. But now looks like Toshima Karki, who is also a doctor by profession, is leading with 2,148 votes. Following behind is CPN-UML's Amrit Khatka with 1,905. And we have Pampa Vusal, a very influential leader of CPN Maoist Center, almost 1,000 votes behind Ms. Karki in the 3rd position. However, she had won in the previous election in the 2017 and was, the margin was not that big, but again, the runner-up of the previous election and that vote bank is now, or should now, based on her expectations, would be in her favor, as Nepali Congress is backing her party now in this election. Therefore, it is going to be interesting if any of these three is going to finish in the top position. All right, so from Lalitpur, we now will be having more updates in the coming bulletins. But for now, it is back to Sarah. Thank you, Prarambha, for the detailed update. Let's take a look at some international news for now. Well, at least 40 people have died and hundreds injured as a 5.6 magnitude earthquake rattled Indonesia's West Java province earlier today. The earthquake struck on land in Cianjur, about 75 kilometers southeast of the capital, Jakarta. In a statement, the National Disaster Agency said several homes and an Islamic boarding school in the area had been damaged, as officials continued to assess the full extent of the damages. Buildings in Cianjur have been reduced almost entirely to rubble as worried residents huddled outside. Witnesses in the capital, Jakarta, said some people evacuated offices in the central business district, while others reported feeling buildings shake and seeing furniture move. Indonesia straddles the so-called Pacific Ring of Fire, a highly seismically active zone where different plates on the Earth's crust meet and create a large number of earthquakes and volcanoes. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has said that her government would draft legislation for Parliament to discuss reducing the voting age to 16 after the country's highest court ruled that the current age limit was discriminatory. New Zealand's Supreme Court found that the current voting age of 18 was inconsistent with the country's Bill of Rights, which gives people a right to be free from age discrimination when they reach 16 years old. The case, which has been going through the court since 2020, was brought by advocacy group Make It 16, which wants the age lowered to include 16 and 17-year-olds.
The court decision triggers a process in which the issue must come before Parliament for discussion and be reviewed by a Parliamentary Select Committee. But it does not force Parliament to change the voting age. Ardern said that any change in electoral law would require 75% of New Zealand's 120 parliamentarians to vote for it, adding that it would not take effect until after the next general election. We've got more news coming up, but right now it's time for yet another short break. Powered by Dokla Chia, Afri Bagan ko Taja Chia, Amrit Tel nahi ho Amrit. Supported by Plumber Pipes, Diki Rahancha, Chali Rahancha. Panasonic, a better life, a better world. Himstar, Nepal ko #1 CE प्रमाणित brand, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु. Macha Pushra Bank Limited, Sabal, Utkrishta एवं विस्तारित. Upgrade to Honda Grazia 125cc. Honda, Parachute, Skin Pure Face Wash, Aloe Vera Sumtalara Goat Milk variant ma. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यो रियल हो, यो हो रियल। रियल फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस। त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि। छिटो पनि दोब्बर तेब्बर मनी, दोब्बर प्लस मुद्दती 2 गुना भुक्तानी 5 वर्ष 8 महिना 28 दिनमा, तेब्बर प्लस मुद्दती 3 गुना भुक्तानी 9 वर्ष 1 महिना 7 दिनमा। प्लस सुविधाहरू 10 लाख सम्मको दुर्घटना बिमा अजोड इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा अनि 10 लाख सम्मको जीवन बिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा। समृद्धिको लागि सिभिल बैंक अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमृत स्टिल जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। Welcome back. It's time now for the sports update. Sports news brought to you by Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality. साधारण bulb भन्दा उज्यालो, Vega LED bulb भविष्य उज्यालो छ। V-Bond world class ergonomics office chair with 4 years warranty. Dish Home, खुशी को connection. 3 matches of the FIFA World Cup are slated for today. In the first match of the FIFA World Cup, one of the title contenders, England, are currently taking on Asian powerhouse Iran. The match kicked off at 6:45 p.m. Nepal time. As per our recent update, the match is currently held at a goalless stalemate. Addressing the pre-match press conference, English coach Gareth Southgate has said that England will aim to mark a winning start in the World Cup campaign. Meanwhile, Iran are also looking for a confident start. In today's second match, which starts at 9:45 p.m. Nepal time, Senegal play the Netherlands without their star forward Sadio Mane. In the late-night kickoff scheduled for 12:45 a.m. kickoff Nepal time, Wales take on the United States of America. Now, before wrapping up, here's a look at the top stories once again. Nepali Congress marks a winning start as 29-year-old Yogesh Gauchan locks victory in Mustang for the House of Representatives. Namda Gurung, also of NC, wins Province Assembly 1. Vote counting underway in all 15 electoral constituencies of Kathmandu Valley. RPP's Rabinder Mishra in a tight contest with NC's Prakash Man Singh in Kathmandu Constituency 1. At least 40 people killed in Indonesia as a 5.6 magnitude earthquake hits West Java province. Hundreds others reported injured. And 3 matches of the FIFA World Cup slated for today. England playing against Iran. The Netherlands take on Senegal while USA play Wales. That's all for the moment. Keep watching Kantipur Television HD for live updates from the vote counts of the parliamentary and provincial elections. Bye for now.
नेताहरू बदनाम भएर चाहिँ दल कमजोर भए हो कि अथवा दल कमजोर भए भएर चाहिँ नेताहरू बदनाम हुनु पुगेका हुन्? राजनीतिक दलको निमित्त अहिले देखेका नेताहरू उनीहरू चाहिँ एसेट होइन लायबिलिटी अथवा बोझ हो। अब यो संविधान नै डिरेल हुने खतरा पनि छ भनेर एकथरी भन्छन् नि। कति त ल गणतन्त्र हुँदैन राजतन्त्र चाहिन्छ भने यो देशमा हाबी छ भने राप्रपा धेरै जितेर आउनुपर्ने त्यो सम्भावना छैन। धर्मनिरपेक्षता हुँदैन हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्यो भने राप्रपा यो कांग्रेस एमाले माओवादीले पछाडि पारेर जितेर आउने सम्भावना छैन। अहिले देखेका पार्टीहरू कांग्रेस एमाले माओवादीले 32 वर्ष यता त्यो लक्षण देखाएको छैन भनेपछि राम्रो विकल्प आएको भए हुन्थ्यो। तर विकल्पमा आउनेहरूको पनि छाँटकाट त्यसरी चाहिँ देखिरहेछ। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। Today, I am the CEO of a company. Everything changed when I joined Uniglobe College. Uniglobe College, New Baneswar, Kathmandu. BBA, MBA. अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप सब ठीक ठाक। लक्ष्मी स्टील नेपाल के ग्यारेन्टेड नंबर 1 क्वालिटी। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। फाइदा खाता खोल्दा छैन कुनै सीमा। घातक रोग र दुर्घटनामा 84 लाख बिमा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क। मेरो शेयर डिम्याट खाता एटीएम निशुल्क। एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। टाइम चेक। यो समय हो समृद्ध राष्ट्र निर्माणको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Joy Honey and Almond Ocean Wala Lotion. Joy Beautiful by Nature. तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। KB Sam डबल ब्रान्ड का हरेक गुणले सम्पन्न एल्युमिनियम प्रोफाइल एन्ड एक्सेसरिज। प्रभु बैंक रिजन फर योर सक्सेस। 7-in-1 सुप्रसिद्ध सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। Current hot and spicy noodles. Proud to be associated with Kantipur समाचार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रुबिना थापा। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। मुस्ताङबाट कांग्रेसले खोल्यो खाता। प्रतिनिधि सभामा योगेन्द्र गौचन विजयी। प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा पनि कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित। प्रमुख दलका चर्चित उम्मेद्वारलाई नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिए टक्कर। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 मध्ये कांग्रेस 5, एमाले 5 र स्वतन्त्र पार्टी 3 स्थानमा अगाडि। इन्डोनेसियामा 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। उद्धार कार्य जारी। र कतार विश्वकप अन्तर्गत आज राति 3 खेल हुँदै इंग्ल्याण्ड र इरान बीचको खेल जारी। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। घाम पानीको लुकामारी खुशीका हरेक क्षणको तयारी PU र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। ल तिमीहरूको फेभरेट टोस्ट। बुवा लिसियस। अनि खोइ त
मर्निङ ड्याड। एकछिन। थ्याङ्क यू। हामी त सुरु गर्छौँ हाम्रो दिन विथ डाबर हनी। ब्रेकफास्ट तपाईको, हेल्दी ट्विस्ट डाबर हनीको। क्विक मसला करी कमाल। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्छ। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। पूरे सीमेंट को हरेक 50 बोरा को खरीद में 1% कूपन प्राप्त करी हाथ खाली नजाने रु 500 देखि रु 10,000 सम्म को कूपन स्क्रैच करी नगद प्राप्त गर्नुहोस्। साथै शून्य अंक उल्लेखित कूपन प्राप्त करी आफ्नो कूपनमा भएको रकम पछाडिको शून्य थप गरी रु 1 लाख सम्म नगद प्राप्त गर्नुहोस्। शून्यको कमाल बनाउँछ उपभोक्ता मालामाल। यद्यपि सयौं संख्यामा शून्यको कुपन भए पनि प्रत्येक कुपनमा एक पटक मात्र शून्यलाई पछाडि लगेर जोड्न मिल्नेछ। सौरी सिमेन्ट द बेस्ट। थोरै मात्रै बाँकी छ। मम्मीले सबलाई पालक पनिर दिनुभयो, आफूले चाहिँ कम खानु भयो। हेरी खुसुर पुसुर। पालक पनिर कम खानु भयो भने क्याल्सियम र आइरन कहाँबाट बन्नुहुन्छ? कहाँबाट? हाम्रो हर्लिक्सबाट। एक कप हर्लिक्समा छ आयरन जस्तै पालकमा, भिटामिन सी जस्तै ओरेन्जमा र क्याल्सियम जस्तै दुधमा। हर्लिक्स पुरा फिनिश गर्नुस्। तिमीहरू कहिले यति ठुलो भयो? हुँदैछ आगमन नेपालमा 115 वर्षको इतिहास जोड तोडले गर्न नेपाली पूर्वाधारको विकास। अब नेपालमा वासिन सिमेन्ट शताब्दीौंदेखिको पहिचान गुणस्तरको। सर्वोत्तम सुपरग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। रिद्धि सिद्धि सुन्नेको कमाल उपभोक्ता मालामाल। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले ल्याएको छ शून्यको कमाल उपभोक्ता मालामाल। यो योजना मार्फत ग्राहकहरूले हरेक 50 बोरा रिद्धि सिद्धि सिमेन्टको खरिदमा प्राप्त गर्नेछन् रु 500 देखि 10,000 को हात खाली नजाने स्क्रैच कुपन। साथै शून्य अंक परेमा अर्को अंकको पछाडि शून्य थपेर 10 गुणा अर्थात 1 लाख सम्मको रकम प्राप्त गर्ने मौका। यो योजना कार्तिक 15 गते मंगलबारदेखि पुस 30 गतेसम्म लागू हुनेछ। अब दूध, गहुँ र भाइटामिन्सको शक्ति स्वादिलो चकलेट फ्लेभरमा। हर्लिक्सको पोषण सँगै डेलिशियस चकलेटी टेस्ट पनि। गुणस्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। स्काईवर्थ बिगर स्क्रिन बिगर ड्रिम। यसपालिको वर्ल्ड कप स्काईवर्थको साथमा। अब हरेक स्काईवर्थ टिभी को खरिदमा 33% सम्म क्याशब्याक। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। लक्ष्मी स्टील, नेपाल के ग्यारेंटेड नंबर 1 क्वालिटी। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
Powered by Dokla Chia, आफ्नै बगानको ताजा चिया, अमृत तेल नै हो अमृत. Supported by Plumber Pipes, टिकी रहन्छ चलिरहन्छ. Panasonic, a better life, a better world. Himstar, नेपालको नम्बर 1 CE प्रमाणित ब्रान्ड, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु. माछा पुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित. Upgrade to Honda Grazia 125cc. Honda Parachute Skin Pure Face Wash, Aloe Vera सुन्तला र Goat Milk variant मा. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजयी सुरुवात गरेको छ. पहिलो मत परिणाम अनुसार मुस्ताङबाट कांग्रेसका योगेश गौचन निर्वाचित भएका छन्. 29 वर्षीय गौचनले एमालेका निवर्तमान सांसद 60 वर्षीय प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरेका हुन्. गौचनले 3992 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका तुलाचनले 3078 मत प्राप्त गरे. प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित योगेश कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं पूर्व सांसद रोमी गौचनका छोरा हुन्. मुस्ताङका दुवै प्रदेश सभामा समेत कांग्रेस विजयी भएको छ. एकमा नम्डु गुरुङ निर्वाचित भए. उनले 1048 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका इन्द्रधारा विष्टले 793 मत पाए. यस्तै दुईमा विकल शेरचन विजयी भए. उनले एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गरेका हुन्. 11593 जनसंख्या रहेको मुस्ताङमा मतदाता 10957 छन्. हिजो भएको निर्वाचनमा मुस्ताङमा 7230 मत खसेको थियो. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणाम आउने क्रम जारी नै रहेको छ. यसैबीच हामीसँग अहिले सप्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी आर्यन विश्वास हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ. आर्यनजी, त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? म अहिले सप्तरी सदरमुकाम राजौला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छु, जहाँ सप्तरीको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ. 2 नम्बर क्षेत्रको पछिल्लो मत परिणाम जानकारी गराउन चाहन्छु. 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतजी अग्रता लिनुभएको छ. उहाँले चाहिँ 4620 मत ल्याउनु भएको छ भने दोस्रो स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ. उहाँले 1936 मत ल्याउनु भएको छ भने तेस्रोमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वार जयप्रकाश ठाकुरजीले 991 मत ल्याउनु भएको छ. म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो निर्वाचन क्षेत्रमा 95,394 मतदाता थिए र त्यसमध्ये 64,560 जनाले मतदान गरेको थियो. यसै गरी सप्तरीको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको जानकारी गराउन चाहन्छु. 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ भर्खर मतगणना सुरु भएको छ. त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार नवल किशोर शाहजी 1282 मत ल्याएर पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका रामदेव शाह 874 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ. रुबिनाजी, आर्यजी, मतगणना स्थलको माहौल र सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? मतगणना स्थलमा निश्चित रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी हटाइएको छ. मतगणना स्थलमा अग्रता कायम गरेका राजनीतिक दलका समर्थक कार्यकर्ताहरूको बढी भिड घुइँचो लागेको छ. रुबिनाजी, एउटा मतपत्र गणना गर्न कति समय लागेको छ र अब यो जुन मत परिणाम आउनका लागि, अन्तिम मत परिणाम आउनका लागि कति समय लाग्न सक्ला, हामीले के आंकलन गर्न सक्छौं? निश्चित गर्न सक्छौं. स्थानीय तहको मत परिणाम भन्दा यो चाहिँ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतगणनाको क्रम चाहिँ गति तीव्र देखिएको छ. किनभने मत संख्या जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 वटा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ अब त्यो हिसाबको चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मत गर्न सरदर भनौँ न 1 मिनट भन्दा कमै लाग्ने गरेको छ. र यही गतिमा चाहिँ मतगणना जारी रहन्छ भने सप्तरीको 2 नम्बर क्षेत्रको प्रदेशतर्फका चाहिँ मतगणनाहरू चाहिँ भोलि साँझसम्म सकिने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु. रुबिनाजी, आर्यनजी, प्रारम्भिक परिणामले कस्तो संकेत गर्छ? पुराना र जुन स्थापित भनिएका दललाई नयाँ दल र स्वतन्त्रको चुनौती कस्तो देखिन्छ? स्वतन्त्र यो क्षेत्रमा देखिएको छैन. सप्तरीमा स्वतन्त्रको अहिलेसम्मको स्वतन्त्रको मत अग्रता चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा देखिएको छैन. तर चाहिँ के देखिएको छ भने जसरी जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अहिले मतगणनाको जुन परिणाम देख्ने हो भने पक्कै पनि चुनौती देखिएको छ. त्यसले के देखिएको छ भने मतगणना आज बिहानदेखि सुरु भयो र सुरुको अग्रता सीके राउतले कायम लिएको र अहिलेसम्म अग्रता कायमै छ. लगभग दोबर मतभन्दा बढीले चाहिँ सीके राउत
अगाडि देखिएको छ भनेपछि जनताले नयाँ प्रतिनिधि परिवर्तनको मुडमा चाहिँ देखिएको छ। हस् आर्यनजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए सप्तरीबाट सहकर्मी आर्यन विश्वास। त्यहाँ सप्तरीको मत परिणाम जुन सार्वजनिक भइरहेको छ त्यसको पछिल्लो अपडेट दिँदै आइतबार मतदान स्थगित भएका 15वटा केन्द्र र स्थलमा पुनः मतदान हुनेमा अन्यल देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा झडपका कारण स्थगित भएका स्थानमा 2 दिनभित्रै पुनः मतदान हुने भने पनि अन्यल देखिएको हो। हिजो गुल्मी, बाजुरा, सुर्खेतमा र पूर्वी नवलपरासीका 9 स्थानमा मतदान स्थगित भएका थिए। पूर्वी नवलपरासीमा भने आजै मतदान गरिएको छ। त्यहाँ प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतपेटिकामा आगलागी भएको थियो। त्यसैले प्रदेश सभाको समानुपातिकका लागि मात्रै मतदान भएको हो। हिजो नै सूचनामा दिए अनुसार 2 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्नु भनेको हुनाले अब सम्भवतः गुल्मीको, सुर्खेतको मतदान भोलि सम्ममा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं र बाजुराको हकमा चाहिँ अलिकति त्यहाँको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर राजनीतिक दलहरू बीच एउटा सौहार्दता कायम गर्नको लागि र मजबुत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो तयारी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनका कार्यहरू चाहिँ प्रारम्भ हुनेछ। आयोगले सुर्खेत र गुल्मीमा केही दिनमै पुनः मतदान गर्ने भनेको छ, तर बाजुरामा भने राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेपछि र सुरक्षा व्यवस्था गरेपछि मात्रै मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्ममा मतदान सकिएका 60 स्थानमा मात्रै मतगणना शुरू हुन सकेको छ। बाँकी स्थानमा राजनीतिक दलबीच नै कुरा मिलेको छैन भने केही स्थानमा पुनः मतदान गर्न दलहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै हिमाली जिल्लाका मौसम अनुकूल अवस्थामा मात्रै मतपेटिका गणना स्थलमा ल्याइने आयोगले जनाएको छ। यसरी दलहरूबीच मतगणना गर्न सहमति नजुट्नु, मतपेटिका समयमा नपुग्नु र पुनः मतदानकै माग हुनुले मत परिणाम समयमै आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 15वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ। उपत्यकामा 5 स्थानमा नेपाली कांग्रेस एमाले 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 र अन्यले 2 स्थानमा अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रले कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई पछि पारेका छन्। यसअघि सिंह यसै क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। काठमाडौँ 2 मा स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमले अग्रता लिएकी छन् भने 3 नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे अगाडि छन्। यस्तै काठमाडौँ 4 मा कांग्रेसका गगन थापा, 5 मा कांग्रेसकै प्रदीप पौडेल, 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर पौडेल, 7 मा एमालेका श्याम कुमार घिमिरे, 8 मा हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी, 9 मा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र 10 मा कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसीले अग्रता लिएका छन्। भक्तपुर 2 को मतगणना बोडी स्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्रीले अग्रता लिएका छन्। त्यसैगरी भक्तपुर 1 मा एमालेका नवराज गेलाल अगाडि छन्। यस्तै ललितपुरको सातबाटो स्थित तेक्वान्डो कम्प्लेक्समा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना भइरहेको छ। यहाँ एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनले अग्रता लिएका छन्। ललितपुर 3 को मतगणना जावलाखेल स्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले एमालेका अमृत खड्कालाई झिनो मतले पछि पारेकी छिन्। यस्तै ललितपुर 1 मा एमालेका नवराज सिलवालले कांग्रेसका उदय शमशेर झबरालाई पछि पारेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य चयन गर्न हिजो निर्वाचन भएको थियो। यो चुनावबाट जम्मा 825 जना निर्वाचित हुनेछन्। यसैबीच यतिखेर चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी राजु चौधरी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी, चितवनको पछिल्लो अपडेट के छ? रुबिनाजी, चितवनमा मतगणना जारी छ। यति बेला म यो चितवन क्षेत्रमा 2 को मतगणना स्थल भरतपुर स्थित यो औद्योगिक प्रशासनिक केन्द्रमा रहेको छु। अहिले चितवन 2 को मतगणना अहिले जारी छ र पछिल्लो अपडेट तपाईँले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चितवन 2 मा 2285 मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ। यो इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना सम्पन्न भएको छ र अहिले 3 नम्बर वडाको गणना भइरहेको छ।
र जसमा नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 1144 मतका साथ अग्रता कायम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 704 मतका साथ उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ भने तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने 260 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ र अहिले पहाड़ी क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ। त्यसपछि बल्ल शहरी क्षेत्रमा मतगणना आउनेछ र यो चितवन 2 को कुरा मैले यहाँ राखे र चितवनका अन्य क्षेत्रमा 1 को पनि मतगणना भइरहेको छ। त्यसैगरी 3 को पनि अहिले मतगणना जारी छ र 1 को म कुरा गरिहालौं। यति बेला क्षेत्र नम्बर 1 मा कुल 3438 मत गणना भइसकेको छ। 1 मा जहाँ नेपाली कांग्रेसका विश्वनाथ पौडेलले 1121 मतका साथ अग्रता कायम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले 1091 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको अवस्था छ र त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने जम्मा 834 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। उहाँले पछ्याइरहनु भएको अवस्था छ र चितवन 2 मा अहिले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था छ र त्यसैगरी एउटा अर्को चासोको केन्द्र रहेको चितवन क्षेत्रमा 3 विगतमा 2074 साल निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जितेको क्षेत्र र यसपटक भने माओवादी केन्द्रबाट डाक्टर भोजराज अधिकारी यस क्षेत्रमा उनी थिए सहकर्मी राजु चौधरी। हामीले त्यहाँ चितवनको पछिल्लो अपडेट लिइरहेका थियौं र राजुजीसँग सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ। हामी फेरि केही समय पछाडि उहाँसँग सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्नेछौं र उहाँले जानकारी दिनुभए अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा मतगणना अहिले जारी नै रहेको छ र यसका बारेमा थप जानकारी फेरि हामी राजुजीसँग फेरि पछि लिने नै छौं। अहिलेलाई भने बेला भएको छ ब्रेकको। हर घर को सान वीडियोकॉन उत्कृष्टता को अनुभव शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सही हंसी सिमेन्ट रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्स को साथमा। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ। सञ्चेती सिटी चिया रंग गाडा स्वाद कडा सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती डिश होम खुशी को कनेक्शन। बाँकी समाचार को साथमा शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। अब 43 र 53 ग्रेड सही होंसी सिमेन्ट। Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. आफूले चाहिँ कम खानु पर्यो। फेरि खुसुर पुसुर पालक पनिर कम खानु भयो भने क्याल्सियम र आइरन कहाँबाट पाउनुहुन्छ? कहाँबाट? हाम्रो हर्लिक्सबाट। 1 कप हर्लिक्समा छ आयरन जस्तै पालकमा, भिटामिन सी जस्तै ओरेन्जमा र क्याल्सियम जस्तै दुधमा। हर्लिक्स पुरा फिनिश गर्नुस्। तिमीहरू कहिले यति ठुलो भयो? जब डरले घाँटी सुक्छ तब हिम्मतमा पकड्न छुटोस्। माउन्टेन ड्यू ग्रिप प्याक हिम्मत जोडले पकड। नेट टिभी अन वर्ल्ड कप को फन। नेट टिभी अन गरी लिनुहोस् वर्ल्ड कप को भरपूर फन। अब मात्र रु 500 मा नेट टिभी को वर्ल्ड कप प्याकेज खरिद गर्नुहोस् र सबै वर्ल्ड कप म्याचहरूको भरपूर मजा लिनुहोस्। यो अफर सेट टप बक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र लागू हुनेछ। इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्ड लिंक। अब 43 र 53 ग्रेड सही होंसी सिमेन्ट। कान्तिपुरले फेरि उपहारको कोसेली ल्यायो विभिन्न उपहार र बम्पर मकान पायो। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक
वा काठमाडौँ पोस्टको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस्। हरेक हप्ता 43 इंच DSi स्मार्ट टिभी, हरेक महिना सेगवे इलेक्ट्रिक बाइक E100 र बम्परमा किया सोनेट जित्ने सुनौलो मौका। साथै स्क्रैच कार्ड मार्फत रु 250 देखि 3400 सम्मको क्याशब्याक। स्योर शट उपहारमा पाउनुहोस्। शिखर इन्स्योरेन्सद्वारा रु 5 लाखको दुर्घटना बीमा। आजै ग्राहक बन्नुहोस्। कान्तिपुर, सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ रिलोडेड। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। Sting Energy Drink now in Nepal. अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ। रियल फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस। त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि। छिटो पनि दोब्बर तेब्बर मनी। दोब्बर प्लस मुद्दती 2 गुणा भुक्तानी 5 वर्ष 8 महिना 28 दिनमा। तेब्बर प्लस मुद्दती 3 गुणा भुक्तानी 9 वर्ष 1 महिना 7 दिनमा। प्लस सुविधाहरू 10 लाख सम्मको दुर्घटना बिमा अजोड इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा अनि 10 लाख सम्मको जीवन बिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा। समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। हिजो सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ र हामीले कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको पछिल्लो अपडेट दिइरहेका छौं। यसैबीच हामीसँग अहिले स्याङ्जाबाट सहकर्मी रोशन लामिछाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रोशनजी, स्याङ्जाको पछिल्लो अपडेट के छ? आउने क्रम जारीसँगै स्याङ्जामा पनि तपाईँको चाहिँ मतगणना सुरु भएको छ। दिउँसो तपाईँको चाहिँ अलिक केही बेर ढिला गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभा 12 बजेबाट सुरु गर्ने भनिए पनि ढिलोका कारण तपाईँको चाहिँ तयारी पुरा नभएको कारण तपाईँको चाहिँ 2 बजेको हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ मतगणना सुरु भएको छ। तपाईँको मतगणना तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम रहेकोमा त्रिभुवन आदर्श त्रिभुवन आदर्श विद्यालयबाट तपाईँको चाहिँ मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना तपाईँको चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको तपाईँको सभा हल अलिक सानो रहेको कारणले तपाईँको चाहिँ साङ्ग्रो रहेको कारणले तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा मात्र मतगणना भएको छ। रुबिनाजी, रोशनजी, मतगणनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ? मतगणनाको प्रक्रिया रुबीजी भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहिला तपाईँको चाहिँ वडा वाइज गएको छ। वडाबाट 1 नम्बर वडाबाट सुरु भएको छ। वडाबाट सुरु हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1 मा रहेको जस्तै 1 मा 3टा केन्द्र रहेको छ भने 3टा केन्द्रको एक ठाउँमा मिसाएर मतगणना अगाडि बढिरहेको छ। रुबिना, हस् रोशनजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए स्याङ्जाबाट सहकर्मी रोशन लामिछाने। त्यहाँको मत परिणामको पछिल्लो अपडेट हामीलाई दिँदै। अब पालो खेलकुद समाचारको। खेलकुद समाचार प्रायोजक
लक्ष्मी स्टील नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब भविष्य उज्यालो छ। V-Bond वर्ल्ड क्लास एर्गोनोमिक्स अफिस चेयर with 4 years warranty। डिश होम खुशीको कनेक्सन। कतार विश्वकपको उपाधि दावेदार टोली इंग्ल्याण्डले समूहको आफ्नो पहिलो खेलमा अहिले इरानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। दोहा स्थित खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा जारी खेलमा इंग्ल्याण्ड स्पष्ट 3 अंकको खोजीमा छ। इंग्ल्याण्ड प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटले इरान विरुद्ध युवा खेलाड़ी फिल फोडेनलाई बेन्चमा राखेका छन्। युरो कपको उपविजेता बनेको 14 महिना पछि इंग्ल्याण्ड विश्वकप जित्ने उद्देश्यका साथ कतार पुगेको हो। इंग्ल्याण्डको पुरुष टीमले सन् 1966 यता कुनै पनि ठूलो प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेको छैन। खेल समाचार यति नै। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मुस्ताङबाट कांग्रेसले खोल्यो खाता। प्रतिनिधि सभामा योगेन्द्र गौचन विजयी। प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा पनि कांग्रेसकै उम्मेद्वार निर्वाचित। प्रमुख दलका चर्चित उम्मेद्वारलाई नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिए टक्कर। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 मध्ये कांग्रेस 5, एमाले 5 र स्वतन्त्र पार्टी 3 स्थानमा अगाडि। इन्डोनेसियामा 5.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। उद्धार कार्य जारी। कतार विश्वकप अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै इंग्ल्याण्ड 2-0 को अग्रता लिँदै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। नेताहरू बदनाम भएर चाहिँ दल कमजोर भए हो कि अथवा दल कमजोर भए भएर चाहिँ नेताहरू बदनाम हुनु पुगेका हुन्? राजनीतिक दलको निमित्त अहिले देखेका नेताहरू उनीहरू चाहिँ एसेट होइन लायबिलिटी अथवा बोझ हो। अब यो संविधान नै डिरेल हुने खतरा पनि छ भनेर एक थरी भन्छन् नि। फेरि कति त गणतन्त्र हुँदैन राजतन्त्र चाहिन्छ भने यो देशमा हाबी छ भने राप्रपा धेरै जितेर आउनुपर्ने त्यो सम्भावना छैन। धर्मनिरपेक्षता हुँदैन हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्यो भने राप्रपा यो कांग्रेस एमाले माओवादीले पछाडि पारेर जितेर आउने सम्भावना छैन। अहिले देखेका पार्टीहरू कांग्रेस एमाले माओवादीले 32 वर्ष यता त्यो लक्षण देखाएको छैन भनेपछि राम्रो विकल्प आएको भए हुन्थ्यो। तर विकल्पमा आउनेहरूको पनि छाँटकाट त्यसरी चाहिँ देखिरहेछ। धोका दियो तिम्रो पार्टीले। के को धोका नि? तिम्रै उम्मेदवारले हो धोका दिएको। जेसुकै होस् जित्ने हामीले नै हो। जे होस् चुनाव सकियो। तिमीहरू अझै विवाद गर्दैछौ। विवाद सुरु गर्ने को नि? फेरि चुनाव हुनुपर्छ। पैसा बाँडेर पुगेन। फेक न्यूज। पख रिजल्ट त हेरौं। निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास जहाँबाट चुनिन्छन् यो देशका सारथी। भन्दा जति सजिलो छ मैदान त्यति सहज छैन। जे सुनिन्छ जे बोलिन्छ अझ जे देखिन्छ त्यसमा पनि सबैका आफ्नै व्याख्या, सबैका आफ्नै दृष्टिकोण, आफ्नै रोजाइ, आफ्नै खोजाइ। यहाँ आस्था छ, धोका पनि छ, आरोप छ, प्रत्यारोप पनि छ, भोट छ, चोट छ, अनि अबीर छ, आँसु पनि छ। जालझेल, छलछाम, सामदाम, द्वन्द्वभेद, गुनासो छ, जय जयकार छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद सबै छ। सबै ठाउँमा सबैजना पुग्न सक्दैनन्। भन्नेले साँचो भन्छन्, भन्दैनन्। देखेकै कुरा पनि बङ्ग्याइन्छ। एक थोक भएको छ अर्को खबर आउँछ। यो बेला के सुन्नु, कसको पत्याउनु कुरा, जे हो त्यही समाचार कान्तिपुरले दिन्छ पुरा। निर्वाचनको यथार्थ समाचार थाहा पाउन कान्तिपुर फेरि पुग्छ। नेताहरू बदनाम भएर चाहिँ दल कमजोर भए हो कि अथवा दल कमजोर भए भएर चाहिँ नेताहरू बदनाम हुनु पुगेका हुन्?
राजनीतिक दलको निमित्त अहिले देखेका नेताहरू उनीहरू चाहिँ एसेट होइन लायबिलिटी अथवा बोझ हो। अब यो संविधान नै डिरेल हुने खतरा पनि छ भनेर एक थरी भन्छन् नि। कति त ल गणतन्त्र हुँदैन राजतन्त्र चाहिन्छ भने यो देशमा हाबी छ भने राप्रपा धेरै जितेर आउनुपर्ने त्यो सम्भावना छ छैन। धर्मनिरपेक्षता हुँदैन हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्यो भने राप्रपा यो कांग्रेस एमाले माओवादीले पछाडि पारेर जितेर आउने सम्भावना छ छैन। अहिले देखेका पार्टीहरू कांग्रेस एमाले माओवादीले 32 वर्ष यता त्यो लक्षण देखाएको छैन भनेपछि राम्रो विकल्प आएको भए हुन्थ्यो। तर विकल्पमा आउनेहरूको पनि छाँटकाट त्यसरी चाहिँ देखिरहेछ। प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् 76 निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। मुस्ताङमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कांग्रेसको जित। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मतगणनामा ढिलाइ। डडेलधुरामा कांग्रेसका देउवालाई पछ्याउँदै 4 उम्मेद्वार। सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको अग्रता। बाँकी क्षेत्रमा गणना हुँदै र रूपन्देहीका 5 वटै गणना स्थलमा उत्साह। परिणामको पर्खाइमा मतदाता। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। अब प्रदेश विशेषका समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजयी शुरूआत गरेको छ। पहिलो मत परिणाम अनुसार मुस्ताङबाट कांग्रेसका योगेश गौचन निर्वाचित भएका छन्। 29 वर्षीय गौचनले एमालेका प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजयी शुरूआत गरेको छ। पहिलो मत परिणाम अनुसार मुस्ताङबाट कांग्रेसका योगेश गौचन निर्वाचित भएका छन्। 29 वर्षीय गौचनले एमालेका निवर्तमान सांसद 60 वर्षीय प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरेका हुन्। गौचनले 3992 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका तुलाचनले 3078 मत प्राप्त गरे। प्रतिनिधि सदस्यमा निर्वाचित योगेश कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं पूर्व सांसद रोमी गौचनका छोरा हुन्। मुस्ताङका दुवै प्रतिसभाका समेत कांग्रेस विजयी भएका छन्। एकमा नम्डु गुरुङ निर्वाचित भए। उनले 1048 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका इन्द्रधारा विष्टले 793 मत पाए। यस्तै 2 मा विकल शेरचन विजयी भए। उनले एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गरेका हुन्। 11593 जनसंख्या रहेको मुस्ताङमा मतदाता 10957 छन्। हिजो भएको निर्वाचनमा मुस्ताङमा 7230 मत खसेको थियो। चितवनका 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना शुरू भएको छ। सर्वाधिक चासोको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले शुरूआती अग्रता लिएका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले पछ्याइरहेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने तेस्रो स्थानमा छन्। चितवन 1 मा नेपाली कांग्रेसका विश्वनाथ पौडेल अग्रस्थानमा छन्। उनलाई एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले पछ्याइरहेका छन्। चितवन 3 को मतगणना पनि जारी छ। नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 4 वटैको मतगणना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शुरू भएको हो। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना शुरू भएको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको गणनासँगै शुरू गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रोमाकान्त गेवालीले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनले 4 बुथ कब्जा गरेको भन्दै एमालेले पुनः मतगणना हुनुपर्ने दावी गरेसँगै क्षेत्र नम्बर 2 मा भने मतगणना अनिश्चित बनेको छ। बर्दियाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना शुरू भएको छ। 1 नम्बर क्षेत्रको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय गुलरिया र नम्बर 2 को मूल भन्सार कार्यालय भवनमा गणना भइरहेको छ। बर्दियामा 62% मत खसेको छ। रूपन्देही 2 मा जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ। सो पार्टीका प्रतिनिधि सभा
उम्मेद्वार गणेश पौडेलले सुरुवाती अग्रता बनाउँदा एमालेका विष्णु पौडेलले उनलाई पछ्याइरहेका छन्। धादिङका दुवै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना पनि शुरू भएको छ। पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मतगणना गर्न थालिएको छ। धादिङ 1 मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र एमालेका भूमि त्रिपाठी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना शुरू भएको छ। दुर्गम भेगका मतपेटिका संकलन गर्न ढिलाइ भएकोले 1 नम्बर क्षेत्रको मतगणना भने समय लाग्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रकमानगत अर्यालले जानकारी दिएका छन्। रोल्पामा मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुरूआती गणनामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले अग्रता लिएका छन्। एमालेका पूर्ण बुढा मगरले उनलाई पछ्याइरहेका छन् भने राप्रपाकी लीला रावल तेस्रो स्थानमा छन्। खोटाङमा आज राति 9 बजेबाट मतगणना शुरू हुने भएको छ। साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकले रातिबाट मतगणना गर्ने सहमति जुटाएको छ। प्रतिनिधि सभाको 1 र 2 वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको खोटाङमा एकसाथ मतगणना शुरू गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। खोटाङमा 48% मत खसेको छ। सड़क नपुगेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको तेगा र तेम्बाथानको मतपेटिका 24 घण्टापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चौतारा आइपुगेको छ। आइतबार 5 बजेदेखि नै मतदान सकिएपछि सोमबार बेलुका मात्र त्यहाँको मतपेटिका गणनास्थलमा ल्याइ पुर्याइएको हो। तेम्बाथाङका 250 मतदाताले पहिलो पटक आफ्नै गाउँमा भोट हाल्न पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा सबै क्षेत्रमा मतगणना शुरू भएको छ। बागलुङमा प्रतिनिधि सभातर्फ 1 नम्बर क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खिमानन्द कणेल र नेकपा एमालेका सूर्य पाठकले अग्रता बनाएका छन्। गोर्खाको चुमनुमरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 32 वटा मतपेटिका हेलिकप्टर मार्फत सदरमुकाम ल्याइएको छ। सड़क सञ्जालसँग नजोडिएको चुमनुमरी क्षेत्रको 88 वटा मतपेटिका मध्ये 32 वटा मतपेटिका आज दिउँसो सदरमुकाम ल्याइएको हो। विगतका चुनावमा मतपेटिका बोकेरै ल्याउने गरिएको थियो। दुई 2074 सालको चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्र नेकपा एमालेलाई जिताएका मुस्ताङ्गी मतदाताले यसपटक नेपाली कांग्रेसका युवा उम्मेद्वारलाई जिताएका छन्। हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङमा यसपटक प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका योगेश गोचन र प्रदेश सभा खमा कांग्रेसकै नम्डु गुरुङ विजयी बनेका छन्। विजयी नेता सामु पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनका साथै मुस्ताङ्गी मतदातासँग गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ। सोचको लागि त्यो अपिलका साथ हाम्रा सम्पूर्ण युवा टिम जनतामाझ पुगेका थियौं। उहाँहरूलाई हामीले के भन्यौं भने नयाँ सोच युवा जोशका साथ तपाईहरुको लागि हामी सधैँ तपाईहरुको लागि तत्पर रहनेछौं भनेर हामीले केही भिजनहरू प्रस्तुत गर्यौं। उहाँहरूबाट हामीले एउटा सद्भाव र माया हिजो भन्दा आज भन्दा निकट भविष्यमा पनि अझ बढी पाउने उहाँहरूबाट पनि हामीले आश्वासन भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामी अघि बढेका हौं। हाम्रो कार्यकाललाई हामीले जनतामाझ कबुल गरेका कुराहरू र बाचाहरू पूरा गर्न सक्यौं भने हामीलाई फेरि अनुमोदन गरिदिनुस्। केही गरेर हामीले जनताको जनचाहना अनुसार हामीले काम गर्न सकेनौं भने हामीलाई त्यतिखेर अनुमोदित नहुँदा पनि हामीलाई दुःख हुँदैन भन्ने नाराका साथ म हिजो पनि उहाँहरूसँग नजिकको सामिप्यमा थिएँ, आज पनि छु, सधैँ रहन्छु। यसपालि तपाईहरुले हामी युवालाई साथ दिएकोमा हामी युवाको लागि नयाँ सोच लिएर नयाँ रोजगार लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ भने म भन्न चाहन्छु। सिक्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा कोसिस चाहिँ म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्नेछु। हाम्रो मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङमा के कुराहरू पाइन्छ भनेर जस्तै आलु, जस्तै स्याउ, जस्तै फापर, जस्तै यार्चगुम्बु, जस्तै विभिन्न औषधिहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अब युवाहरूलाई रोजगार दिलाउने सबभन्दा मेरो ठूलो कोसिस रहनेछ। प्रदेश विशेषमा बेला भएको छ ब्रेकको। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints, brought to you by Dabur Honey, breakfast तपाईको healthy twist Dabur Honey को JB Tailors, Gabahal Patan and Tinkune Subhidanagar। ल तिमीहरूको फेभरेट टोस्ट वाह Delicious,
अनि खोइ त मर्निङ ड्याड। एकछिन थ्याङ्क यू। हामी त सुरु गर्छौं हाम्रो दिन विथ डाबर हनी। ब्रेकफास्ट तपाईको, हेल्दी ट्विस्ट डाबर हनीको। ओइ मेरो बुवाले खतरा टिभी ल्याउनु भएको छ। पिक्चर त क्या क्लियर देख्छ। मेरो बाबाले नि अस्ति टिभी ल्याउनु भएको थियो। सुन्यो भने तिमीले आफ्नो घरको टिभी नै बेच्नुहुन्छ। उफ मेरो टिभी त सबसे बेस्ट हो, सबसे ठुलो। मेरो पापा त सबैभन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ। एचडी पिक्चर, स्क्रिन ठुलो, साउन्ड खतरा, सबै भएको टिभी ल्याउनु भएको छ। कुन टिभी हो र त्यस्तो? हिमस्टार टिभी ल्याउनु भएको छ। हिमस्टार भएको छ। कयौं आकर्षक फीचर्स, टन्नै भेराइटिज अनि गजबको मूल्य, सबैका लागि हिमस्टार। आमाको हात अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। घर जति बनेको बनेछ, बनाउनेले सोधेको सोधेछ। ठिक छ कि छैन, ठिक छ कि छैन, ठिक छ कि ठिक्दैन। निकैमा ठेकेदार आयो, पाइप्स र फिटिङको कुरा उठायो। बल्ल दिपकजी ढुक्कले मुस्कुरायो अनि प्लम्बर पाइप्सको बारे आफै सुनायो। ठिक छ मजाले ठिक छ। टिकिरहने क्वालिटी, लिकेज प्रुफको ग्यारेन्टी। थाहा नभएको कुरामा पो सोध्ने नि। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङको कुरामा त आँखा चिम्लेर रोज्ने नि, किनकि प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। अब 43 र 53 ग्रेड सहित फोक्सी सिमेन्ट। उत्कृष्ट प्राकृतिक तत्वहरूबाट बनेको एलोभेराले गर्छ चिल्लोपनमा नियन्त्रण, सुन्तलाले दिलाउँछ डन्डीफोरबाट छुटकारा र गोट मिल्कले तपाईको अनुहारलाई दिन्छ प्राकृतिक चमक। प्याराशुट स्किन प्योर फेस वाश, प्रकृतिको स्याहार, त्वचामा निखार। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया, टोक्ला चिया। अब 43 र 53 ग्रेड सहित फोक्सी सिमेन्ट। आमाको हात अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Brought to you by डाबर हनी। ब्रेकफास्ट तपाईको, हेल्दी ट्विस्ट डाबर हनीको। JB Tailors, गाबाहल पाटन एन्ड तीनकुने सुविधानगर। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। देशैभर मतगणनाको क्रम चलिरहेको छ र यही मतगणनाको विषयमा थप जानकारी दिन हामीसँग उदयपुरबाट भोटराज राई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भोटराजजी, उदयपुरको पछिल्लो अपडेट बारे जानकारी गराउनुस् न। अश्विनीजी, उदयपुर जिल्लामा उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा धमाधम मतगणना जारी छ र प्रारम्भिक मतगणना परिणामहरू पनि आइरहेको छ र प्रारम्भिक मतगणनाले उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर नारायण खड्काको अग्रता रहेको छ र उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेको उम्मेद्वार मञ्जु कुमारी चौधरी प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँ आइराख्नु भएको छ र मतगणनाको क्रम चलिरहेको छ। यसैगरी भर्खरै मात्र यो पछिल्लो परिणाम अनुसार हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं। डाक्टर नारायण खड्काको गठबन्धनतर्फ 436 मत आएको छ भने एमालेकी मञ्जु कुमारी चौधरीको 431 मत आएको छ। यसैगरी उदयपुरको क्षेत्र नम्बर 1 को तर्फ हामी यहाँ अग्रताको हिसाबले अहिले हामी गठबन्धन नै देख्छौं। परिणामको हिसाबले गठबन्धनका राजन किराती जो गठबन्धन तर्फको नेकपा माओवादीका हुनुहुन्छ, उहाँको 251 रहेको छ र उहाँलाई पछ्याइरहेको छ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विशाल बाबु बस्नेतले, उहाँको 238 मत रहेको छ। यसैगरी उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 को ख तर्फ यहाँ पनि हामीले गठबन्धन तर्फकै उम्मेद्वारको अग्रता देख्न सक्छौं। गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्कीको पछिल्लो मत 638 रहेको छ भने उहाँलाई निकटतम रूपमा पछ्याइरहेको एमालेको उम्मेद्वार
ईश्वरमणि राउतको 550 रहेको छ। अश्विनीजी, हस्, त्यसैगरी जानकारीका लागि क्षेत्र नम्बर 2 तर्फ पनि मतगणना धमाधम भइरहेको छ। हस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद उदयजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट भोटराज राई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। अब बाँकी समाचार। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावत जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्दा अगाडि रहेका छन्। अहिलेसम्म गनिएको मतले राउतले उछिनेका छन्। राजविराज नगरपालिकाको मतपेटिका खुलेपछि मतान्तर घट्ने बताइन्छ। एमालेसँग तालमेल गरेका जसपा अध्यक्ष यादवले यसअघि सोही क्षेत्रबाट जितेका थिए। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार जयप्रकाश ठाकुर छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि जनमत पार्टीले अग्रता लिएको छ। जनमत पार्टीका उम्मेद्वार जयकान्त राउतले अग्रता लिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका रामदेव शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी टीका लक्ष्मी चौधरीले उनलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। जयकान्त जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका दाई हुन्। अध्यक्ष राउत सप्तरी 2 मा निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन्। सप्तरी 1 मा सप्तरी जसपाका नवल किशोर शाहसुडीले अग्रता लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका रामदेव शाह तेली उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी हुन्। 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनुषामा क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेकी जुली महासेठले अग्रता लिएकी छिन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोसपाका अनिल झा हुन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टीका दीपक कार्कीले अग्रता लिएका छन्। पर्साएको प्रदेशसभा 1 को जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार जन्नत अन्सारीले फराकिलो अग्रता लिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार अन्सारी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रहवर अन्सारी भन्दा फराकिलो मतान्तरले अगाडि छन्। त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। डडेलधुरामा मतगणना शुरू भएको छ। 91,201 मतदाता रहेको डडेलधुरामा 51,660 मत खसेको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री समेत रहेको कांग्रेस उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले अग्रता बनाएका छन्। सुर्खेतमा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभातर्फ जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। कांग्रेस उम्मेद्वार हृदयराम थानीले अग्रता बनाएका एमालेका अमृत कुमार बिसीले उनलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकेर प्रदेशसभाको मतगणना गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 1 को सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस केन्द्रको स्थगित मतदान भोलि हुने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। दार्चुलामा केही बेरपछि मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ। ब्यास गाउँपालिकाका मतपेटिका सदरमुकाम आइपुग्ने बित्तिकै मतगणना गर्ने गरी सर्वदलीय सहमति जुटेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्ड अप। 76 निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी। मुस्ताङमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा कांग्रेसको जित। कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मतगणनामा ढिलाइ। डडेलधुरामा कांग्रेसका देउवालाई पछ्याउँदै 4 उम्मेद्वार। सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको अग्रता। बाँकी क्षेत्रमा गणना हुँदै। रूपन्देहीका 5 वटै गणना स्थलमा उत्साह। परिणामको पर्खाइमा मतदाता। धनकुटाका 8 पहरिया समुदाय मंसिरे चाडको रमझममा। आफन्तजनको जमघट। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Brought to you by Dabur Honey. Breakfast तपाईको healthy twist Dabur Honey को। JB Tailors, Gabahal Patan and Tinkune Subhidanagar. आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। आमाको हात अमृतको स्वाद। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत।
पेन्ट्स सदा वसन्तम। उत्कृष्ट प्राकृतिक तत्वहरूबाट बनेको एलोभेराले गर्छ चिल्लोपनमा नियन्त्रण, सुन्तलाले दिलाउँछ डन्डीफोरबाट छुटकारा र गोट मिल्कले तपाईँको अनुहारलाई दिन्छ प्राकृतिक चमक। प्याराशुट स्किन प्योर फेस वाश, प्रकृतिको स्याहार त्वचामा निखार। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। होन्डाले ल्याएको छ अब घरमै बसेर फाइनान्स अप्रुभ गर्ने सुविधा। होन्डा फाइनान्स फ्रम होम बिना झन्झट। अब अनलाइनबाट नि आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू पठाई 9 मिनेटमा होन्डा तपाईको। अब 9 मिनेटमा होन्डा तपाईको। थप जानकारीको लागि तल दिएको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क राख्नुहोला। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. Brought to you by Dabur Honey. Breakfast तपाईँको, healthy twist Dabur Honey को। JB Tailors, गाबाहल पाटन and 3 कुनै सुविधानगर। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। धनकुटामा रहेका अल्पसंख्यक आठपहरियाहरू यति बेला मंसिरे चाडको रमझममा छन्। हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमादेखि औँसीको 15 दिनसम्म मनाइने यो चाडले सीमान्तकृत आठपहरिया समुदायलाई वर्षभरिको पिरमर्का भुलाएको छ। वडाङमेटलाई आठपहरियाहरू मंसिरे चाड पनि भन्दछन्। यो नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो। हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमादेखि 15 दिनसम्म मनाइने यो चाडमा जन्म र मृत्यु पछिका विभिन्न संस्कार गरिन्छ। यही अवधिमा वर्षभरि मृत्यु भएका आफन्तहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र घर घरमा शुद्धि शान्ति गरिन्छ। जुठो सकेर मौलिक वाद्य वादनका साथ मुन्दुम गाउँदै मारुनी नाच्ने चलन छ। दाजु बहिनी सबै एकलारको नाच्छौं। नाचेर अनि अब यो भागत गाइसकेपछि अर्को घरमा नाच्छौं। हाम्रो जिमी बहिनीको रक्षा गर्नु 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा हाम्रो के अरे यहाँ बसस्थल मराई पराई गएको सडे गलेको संस्कार गर्ने। पानी खडेरी र वन्यजन्तुबाट फलफूल र अन्नपात जोगाएर समुदायमा अनिकाल टारेको भन्दै मिष्ठान्न भोजन खाँदै आपसमा खुशी साट्ने गरिन्छ। टाढा रहेका आफन्त समेत यो चाड मान्न घर फर्कने गरेका छन्। परम्परादेखि भइरहेको एउटा रीतिथिति हामीले जसरी पनि मान्नै पर्छ। देश परदेश जाने व्यक्तिहरू यहाँ हाम्रो धर्म संस्कारमा आउनै पर्छ। हङकङ अमेरिका जापानै जाओस्। अन्य आदिवासी भन्दा फरक संस्कार संस्कृति भएका आठपहरिया जातिको मूल थात थलो धनकुटा हो। उनीहरू करिब 15,000 को संख्यामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. नेताहरू बदनाम भएर चाहिँ दल कमजोर भए हो कि अथवा दल कमजोर भए भएर चाहिँ नेताहरू बदनाम हुनु पुगेका हुन्? राजनीतिक दलको निमित्त अहिले देखेका नेताहरू उनीहरू चाहिँ एसेट होइन लायबिलिटी अथवा बोझ हो। अब यो संविधान नै डिरेल हुने खतरा पनि छ भनेर एक थरी भन्छन् नि। कति त ल गणतन्त्र हुँदैन राजतन्त्र चाहिन्छ भने यो देशमा हाबी छ भने राप्रपात हेरे जितेर आउनुपर्ने त्यो सम्भावना छैन। धर्मनिरपेक्षता हुँदैन, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्यो भने राप्रपा यो कांग्रेस एमाले माओवादीले पछाडि पारेर जितेर आउने सम्भावना छैन। अहिले देखेका पार्टीहरू कांग्रेस एमाले माओवादीले 32 वर्ष यता त्यो लक्षण देखाएको छैन भनेपछि राम्रो विकल्प आएको हुन्थ्यो। तर विकल्पमा आउनेहरूको पनि छाँटकाट त्यसरी चाहिँ देखिरहेछ। धोका दियो तिम्रो पार्टीले। के को धोका नि? तिम्रै उम्मेदवारले हो धोका दिएको। जेसुकै होस् जित्ने हामीले नै हो। जे होस् चुनाव सकियो। तिमीहरू अझै विवाद गर्दैछौ। विवाद सुरु गर्ने को नि फेरि चुनाव हुनुपर्छ। पैसा बाँडेर पुगेन। फेक न्यूज। पख न पख रिजल्ट त हेरौं। निर्वाचन
लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर अभ्यास जहाँबाट चुनिन्छन् यो देशका सारथी। भन्दा जति सजिलो छ मैदान त्यति सहज छैन। जे सुनिन्छ, जे बोलिन्छ, अझ जे देखिन्छ त्यसमा पनि सबैका आफ्नै व्याख्या, सबैका आफ्नै दृष्टिकोण, आफ्नै रोजाइ, आफ्नै खोजाइ। यहाँ आस्था छ, धोका पनि छ, आरोप छ, प्रत्यारोप पनि छ, भोट छ, चोट छ, अनि अबीर छ, आँसु पनि छ। जालझेल, छलछाम, सामदाम, द्वन्द्वभेद, गुनासो छ, जय जयकार छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद सबै छ। सबै ठाउँमा सबैजना पुग्न सक्दैनन् भन्नेले साँचो भन्छन् भन्दैनन्। देखेकै कुरा पनि बङ्ग्याइन्छ, एक थोक भएको छ अर्को खबर आउँछ। यो बेला के सुन्नु, कसको पत्याउनु कुरा, जे हो त्यही समाचार कान्तिपुरले दिन्छ पुरा। निर्वाचनको यथार्थ समाचार थाहा पाउन कान्तिपुर फेरि पुग्छ। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। Today, I am the CEO of a company. Everything changed when I joined Uniglobe College. Uniglobe College, New Baneswar, Kathmandu, BBA, MBA. अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप सब ठीक ठाक। लक्ष्मी स्टील, नेपाल के ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। फाइदा खाता खोल्दा छैन कुनै सीमा, घातक रोग र दुर्घटनामा 84 लाख बिमा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क, मेरो सेयर डिम्याट खाता, एटिएम निशुल्क। NIC एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। टाइम चेक, यो समय हो समृद्ध राष्ट्र निर्माणको। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Joy Honey and Almond Ocean Wala Lotion. Joy Beautiful by Nature. तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। KB Sam डबल ब्रान्डका हरेक गुणले सम्पन्न एल्युमिनियम प्रोफाइल एन्ड एक्सेसरिज। प्रभु बैंक, रिजन फर योर सक्सेस। 7-in-1 सुप्रसिद्ध सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। करेन्ट हट एन्ड स्पाइसी नूडल्स। Proud to be associated with Kantipur समाचार। मतदान सम्पन्न भएको 24 घण्टा बितिसक्दा पनि अझै सुरु भएन सबै क्षेत्रमा गणना। कान्तिपुर समाचारमा आज चर्चित उम्मेद्वारको कहाँ कस्तो छ प्रारम्भिक परिणाम, अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट, मत परिणामको संकेत र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषकको बुझाइ। अन्तर्राष्ट्रियमा इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, खेलकुदमा फिफा विश्वकपमा आजका खेलको अपडेट लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 82 स्थानमा मतगणना जारी। कांग्रेस 34, एमाले 18 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 7 क्षेत्रमा अग्रता। मुस्ताङमा कांग्रेस विजयी। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ दल र स्वतन्त्रको टक्कर। सप्तरी 2मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्दा सीके राउत दोब्बर मतले अगाडि। मतदाता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा रहेको प्रारम्भिक मत परिणामको संकेत, विज्ञ भन्छन् दलहरूको अटेरी विरुद्ध आक्रोशको परिणाम। इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा भूकम्प जान
50 को मृत्यु, 700 जना घाइते, अग्ला भवन खाली गरियो। र फिफा विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड र इरान बीचको खेल जारी। पहिलो हाफमा इङ्ल्यान्ड 3-0 ले अघि, सेनेगलले नेदरल्यान्डको सामना गर्दा अमेरिका र वेल्स बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी, पियु र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। ल तिमीहरूको फेभरेट टोस्ट। बुवा, लिसियस। अनि खोइ त मर्निङ ड्याड। एकछिन। थ्याङ्क यू। हामी त सुरु गर्छौँ हाम्रो दिन विथ डाबर हनी। ब्रेकफास्ट तपाईको, हेल्दी ट्विस्ट डाबर हनीको। क्विक मसला करी कमाल। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ, त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने। अब 43 र 53 ग्रेड सहित वंशी सिमेन्ट। रिद्धि सिद्धि सुन्नेको कमाल, उपभोक्ता मालामाल। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले ल्याएको छ शून्यको कमाल, उपभोक्ता मालामाल। यो योजना मार्फत ग्राहकहरूले हरेक 50 बोरा रिद्धि सिद्धि सिमेन्टको खरिदमा प्राप्त गर्नेछन् रु 500 देखि 10,000 को हात खाली नजाने स्क्रैच कुपन। साथै 0 अङ्क परेमा अर्को अङ्कको पछाडि 0 थपेर 10 गुणा अर्थात् 1 लाखसम्मको रकम प्राप्त गर्ने मौका। यो योजना कार्तिक 15 गते मंगलबारदेखि पुस 30 गतेसम्म लागू हुनेछ। थोरै मात्रै बाँकी छ। मम्मीले सबलाई पालक पनिर दिनुभयो, आफूले चाहिँ कम खानु पर्यो। हेरी खुसुर पुसुर। पालक पनिर कम खानु भयो भने क्याल्सियम आइरन कहाँबाट पाउनुहुन्छ? कहाँबाट? हाम्रो हर्लिक्सबाट। 1 कप हर्लिक्समा छ आयरन जस्तै पालकमा, भिटामिन सी जस्तै ओरेन्जमा र क्याल्सियम जस्तै दुधमा। हर्लिक्स पुरा फिनिश गर्नुस्। तिमीहरू कहिले यति ठुलो भयो? हुँदैछ आगमन नेपालमा 115 वर्षको इतिहास, जोड तोडले गर्न नेपाली पूर्वाधारको विकास। अब नेपालमा वासिन सिमेन्ट, शताब्दीदेखिको पहिचान, गुणस्तरको। सर्वोत्तम सुपरग्रिडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। अब 43 र 53 ग्रेड सहित वंशी सिमेन्ट। अब दूध, गहुँ र भाइटामिन्सको शक्ति स्वादिलो चकलेट फ्लेभरमा। हर्लिक्सको पोषणसँगै डेलिसियस चकलेटी टेस्ट पनि। गुणस्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। स्काईवर्थ, बिगर स्क्रिन बिगर ड्रिम। यसपालिको वर्ल्ड कप स्काईवर्थको साथमा। अब हरेक स्काईवर्थ टिभीको खरिदमा 33% सम्म क्याशब्याक। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टील, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। अब 43 र 53 ग्रेड सहित वंशी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
Powered by ढोकला चिया आफ्नै बगानको ताजा चिया अमृत तेल नै हो अमृत Supported by Plumber Pipes टिकिरहन्छ चलिरहन्छ Panasonic a better life a better world Himstar नेपालको नम्बर 1 CE प्रमाणित ब्रान्ड जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु माछा पुष्र बैंक लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित Upgrade to Honda Grazia 125cc Honda Parachute Skin Pure Face Wash Aloe Vera सुन्तला र Goat's Milk variant मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले विजय सुरुवात गरेको छ पहिलो मत परिणाम अनुसार मुस्ताङबाट कांग्रेसका योगेश गौचन निर्वाचित भएका छन् 29 वर्षीय गौचनले एमालेका निवर्तमान सांसद 60 वर्षीय प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरेका हुन् गौचनले 3992 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका तुलाचनले 3078 मत प्राप्त गरे प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित योगेश कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं पूर्व सांसद रोमी गौचनका छोरा हुन् मुस्ताङका दुवै प्रदेश सभामा समेत कांग्रेस विजयी भएको छ एकमा नम्रु गुरुङ निर्वाचित भएका छन् भने उनले 1048 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका इन्द्रधारा विष्टले 793 मत पाएका छन् यस्तै दुईमा विकल शेरचन विजयी भए उनले एमालेका चन्द्रमोहन गौचनलाई पराजित गरेका हुन् 11593 जनसंख्या रहेको मुस्ताङमा मतदाता 10957 छन् हिजो भएको निर्वाचनमा मुस्ताङमा 7230 मत खसेको थियो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ अहिले देशभर प्रतिनिधि सभाका 84 क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ अन्य क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठक सकेर मतगणनाको तयारी भइरहेको छ अहिले 8 बजेसम्म जारी मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेस 38 स्थानमा अघि छ नेकपा एमालेले 20 स्थानमा अग्रता लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 9 स्थानमा अगाडि छ यस्तै राप्रपा 6 माओवादी केन्द्र 5 स्थानमा अगाडि छन् अन्य 6 स्थानमा अगाडि यस्तै प्रदेश सभातर्फ अहिलेसम्म एमालेले 33 र कांग्रेसले 21 स्थानमा अग्रता लिएका छन् माओवादी केन्द्र 6 राप्रपा र जनमत पार्टी 4 स्थानमा अगाडि छन् यस्तै अन्यले 9 स्थानमा अग्रता लिएका छन् 8 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने आयोगको तयारी छ 4 प्रकारका मतपत्रको गणना एकसाथ गर्ने आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य चयन गर्न हिजो देशभर निर्वाचन भएको हो यो चुनावबाट जम्मा 825 जना निर्वाचित हुनेछन् जसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सहित 11543 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 15 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना भइरहेको छ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले 5-5 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 र अन्यले 2 स्थानमा अग्रता लिएका छन् काठमाडौँ 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रले कांग्रेसका प्रकाश मान सिंहलाई पछि पारेका छन् यसअघि सिंह नै यस क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए काठमाडौँ 2 मा स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमले अग्रता लिएकी छिन् भने 3 नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे अगाडि रहेका छन् यस्तै काठमाडौँ 4 मा कांग्रेसका गगन थापा 5 मा कांग्रेसकै प्रदीप पौडेल 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर पौडेल 7 मा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे 8 मा हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी 9 मा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र 10 मा कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसीले अग्रता लिएका छन् भक्तपुर 2 को मतगणना बोर्डे स्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्रीले अग्रता लिएका छन् त्यसैगरी भक्तपुर 1 मा एमालेका नवराज गेलाल अगाडि छन् यस्तै ललितपुर 1 मा एमालेका नवराज सिलवालले कांग्रेसका उदय शमशेर जबरालाई पछि पारेका छन् ललितपुर 2 मा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जनले अग्रता लिएका छन् उनलाई हाम्रो नेपाली पार्टीका सुदिन साकेले पछ्याइरहेका छन् ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले एमालेका अमृत खड्कालाई पछि पारेकी छिन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चयन गर्न हिजो निर्वाचन भएको थियो यो चुनावबाट जम्मा 825 जना निर्वाचित हुनेछन् प्रमुख राजनैतिक दलका केही चर्चित नेताहरू तथा कतिपय साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा शेरबहादुर
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उम्मेद्वार रहेको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा केही बेर अगाडिबाट मतगणना शुरू भएको छ। देउवाले 1404 मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 730 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। झापा 5 का उम्मेद्वार रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3212 मत सहित अग्रता लिएका छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारी 1523 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उठेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना शुरू भएको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 729 सहित अग्रता लिइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका अजय कुमार गुप्ताले 579 मत सहित पछ्याइरहेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 1673 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले 1334 मत प्राप्त गरेका छन्। चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने एमाले र गठबन्धनको उम्मेद्वार भन्दा पछि परेका छन्। त्यहाँ एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल 1144 मत सहित पहिलो, कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ 704 सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। लामिछानेले 260 मत सहित तेस्रो स्थान पाएका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल दाङबाट गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेखा शर्मासँग प्रतिस्पर्धामा छन्। शर्माले 2434 मत सहित अग्रता लिइरहँदा पोखरेल 1751 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। 72 मा जनमत पार्टीका सीके राउतले 4620 मत प्राप्त गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 1936 मत प्राप्त गरेका छन्। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर उम्मेद्वार रहेको महोत्तरी 3 मा मतगणना शुरू भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 15वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी छ। काठमाडौँका 10 मध्य क्षेत्र नम्बर 1 को नयाँ बानेश्वरमा भइरहेको गणनाको पछिल्लो स्थिति के छ, कहिलेसम्म सकिएला मतगणना, यस विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी अञ्जना लामिछाने नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थित मतगणना स्थलमा रहेकी छिन्। अञ्जनाजी, काठमाडौँ 1 को मतगणनाको ताजा अवस्था के छ? विकासजी, म यति बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा छु। यहाँलाई यहाँको मतगणनाको बारेको जानकारी दिन गइरहेको छु। विकासजी, तपाईलाई जानकारी गराउँ, अहिले यहाँ मतगणना जारी छ। अहिलेसम्मको तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दा राप्रपाका रविन्द्र मिश्रले अग्रता लिइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले पछ्याइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्ममा जम्मा 11,000 मत गणना भइसकेको मैले जानकारी पाएको छु भने यहाँ जम्मा प्रतिनिधि सभाका 32 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रदेश सभाका 30 उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। यस विषयमा अहिले कति मत खस्यो, कति गणना भयो र अब कति बाँकी छ लगायतका विषयमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग थप जानकारी दिनका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ काठमाडौँ समाचार। धन्यवाद। अहिलेसम्म कति मतगणना भयो, अहिलेसम्म कति कुन दलले अग्रता लिइरहेको छ? अहिले हामीले यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 11,000 भन्दा केही बढी मत गणना गरिसकेका छौं र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका रविन्द्र मिश्र बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। करिब 200 मतको अन्तर छ उहाँहरू बीचमा अहिले र अरू बाँकी मत गणना कार्य भइरहेको छ। जस्तो रविन्द्र मिश्रको कतिको अग्रता रहेको छ? 200 मतले रविन्द्र मिश्रले अग्रता लिइरहनु भएको छ अहिलेसम्मको गणनामा। जम्मा कति मत ल्याउनु भएको छ उहाँले? 2800 र 3000 लगभग त्यही हाराहारीमा छ अहिले। प्रकाशमान सिंहले? त्यही प्रकाशमान सिंहले 2800, रविन्द्र मिश्रले 3000 को हाराहारीमा छ। यहाँहरूले कहिलेसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्नु? मत परिणाम भन्नाले यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको मतगणना आज रातिसम्ममा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा मत गण्नको लागि कति समय लाग्ने रहेछ? त्यसरी हामीले एउटा मत गर्न कति समय लाग्छ भनेर हिसाब गरेका छैनौं।
गनिरहेछौँ। आज 8:30 बिहानबाट गन्न थालेको, अहिलेसम्म 11,000 मत गनिन सकिएको छ। तर एउटा मतलाई कति लाग्छ भन्ने हिसाब चाहिँ निकालेका छैनौँ। समग्रमा अब ठ्याक्कै कहिलेसम्म सकिएला? हामीले करिब 5 दिनभित्र सबै पुरै मतगणना सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ। हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र खतिवड़ाले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। विकासजी, अहिलेसम्ममा 11,000 मत खसिसकेको भन्ने जानकारी मैले पाएको थिएँ। अञ्जनाजी, 11,000 मतगणना र अलि सुस्त ढङ्गबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना भइरहेको छ। यसको कारण के हो? यो कतै न कतै फेरि मतगणना स्थल अथवा त्यहाँको व्यवस्थापनको पाटोसँग पनि जोडिएला। कस्तो छ त्यहाँको व्यवस्थापन, कतिको पारदर्शी ढङ्गबाट छ? अनि सँगै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरूको चासो भएको क्षेत्र पनि हो। कतिको मतदाता अथवा स्थानीय त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको उत्साह कतिको पाउनु भएको छ त्यहाँ? विकासजी, यो क्षेत्र विशेष गरी अलिकति धेरै उम्मेद्वार भएको क्षेत्र पनि मानिन्छ र रोचक पनि मानिन्छ। किनभने विकासजी, यहाँ अघिल्लो 2074 को निर्वाचनमा पनि 2074 को निर्वाचनमा पनि रविन्द्र मिश्र र प्रकाश मानसिंह प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका। अहिले पनि उहाँहरू दुईजना बीच निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कहिले रविन्द्र मिश्रले अग्रता लिइरहनु भएको छ भने कहिले प्रकाश मानसिंहले अग्रता लिइरहनु भएको छ। अहिले तपाईलाई जानकारी गराउँ, अहिले मतगणना केही ढिलो भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका पनि छौँ। मतगणना त जारी छ, तर किन ढिलो भयो भन्ने जानकारी मलाई निर्वाचन अधिकृतले दिनुभएको छैन। यद्यपि भोलि मैले पाएको जानकारी अनुसार भोलि दिउँसोसम्ममा यो मतगणना, प्रतिनिधि सभाको मतगणना पनि आउन सक्छ भन्ने सम्भावना पनि छ। यस विषयमा चाहिँ अधिकृतले भने अनुसार चाहिँ 5 दिन भन्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै गरेर। तर प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सहकर्मी अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाश मानसिंह, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र बीच अहिले कडा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। अहिलेसम्मको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रविन्द्र मिश्रले 200 मतले अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था, ताजा अवस्था रहेको छ। यसबारेमा जानकारी लिँदै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक परिवेशको संकेत गरेको छ। खास गरी शहरी र आसपासका क्षेत्रका मतदाताले नयाँ अनुहार र युवा पुस्तालाई रुचाएको देखिँदैछ। अरू धेरै क्षेत्रको मतगणनाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा एउटा दललाई भोट दिएका मतदाताले समानुपातिकमा फरक पार्टी रोजेको संकेत मिल्छ। परम्परागत दल, तिनका उम्मेद्वार तथा एजेण्डा नै हावी हुने प्रवृत्तिलाई यो निर्वाचनले चुनौती थपिदिएको छ। के साँच्चीकै नेपालको निर्वाचन संस्कृतिमा परिवर्तन हुन लागेको हो? यो निर्वाचनको सुरुवाती मत परिणामले राजनीतिमा वर्चस्व कायम राख्दै आएका दललाई स्पष्ट चुनौतीको संकेत दिएको छ। भर्खरै राजनीतिमा उदाउँदै गरेका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका शक्तिलाई हल्लाउनुले मतदानको शैली फेरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। निर्वाचन घोषणाको 1 महिना अघि मात्रै राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई टक्कर दिनु त्यसैको संकेत हो। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत दलका स्थापित उम्मेद्वारलाई चुनौती दिएका छन्। राजनीतिक दलहरूप्रति मान्छेको अविश्वास चरम थियो। मान्छेले भने नेताहरू देउता जस्तो भए, हामीलाई साथी जस्तो मान्छे चाहिएको थियो, सेवक जस्तो मान्छे चाहिएको थियो। त्यही देउता जस्ता मान्छेहरू हुन् भने यिनीहरूको आफ्नो गरिरहँ। परम्परागत दलहरूले सधैँ जसो एउटै मुद्दा उठाउनु, बाचा पूरा नगर्नु अनि बारम्बार उही उम्मेद्वार र एउटै कार्यशैलीलाई मतदाताले रुचाउन छाड्दै गएको देखिँदैछ। अवसर पाएर सत्तामा पुग्दा पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकल्पमा नयाँ अनुहार र युवा पुस्ता छनौटमा पर्न थालेको दलहरूकै स्वीकारोक्ति छ। नेपाली नागरिकले, नेपाली सोसाइटी जुन ढंगबाट एउटा चाहिँ ओपन छ, जुन ढंगबाट फराकिलो छ, जुन ढंगबाट यसले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको छ, त्यो कुरो चाहिँ अब केही व्यक्तिको निर्णयमा नेपाली समाज पछि लाग्दैन है भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सन्देश हो। राजनीतिक दलले यसलाई सुन्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यो निर्वाचनमा खास गरी शहरी क्षेत्रका युवा सोचका मतदाताले अनुहार र पुस्ता दुवैमा नयाँलाई रोजेको देखिँदैछ।
त्यसको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रसम्मै परेको देखिन्छ। यस्तो बदलाव विगतको निराशा र मतदातामा आएको चेतनाले हुने विश्लेषण छ। आफ्नो संगठन सञ्चालन गर्ने ढंग, आफ्नो एजेन्डा सेट गर्ने तरिका, आफ्नो पार्टी सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र पार्टीभित्र लिडरशिप ग्रुम गर्ने तौर तरिकामा प्रशस्त रिथिंक गर्न पर्ने गरी प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्। यो इन्डिपेन्डेन्ट भोटर्स र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्स भन्ने कन्सेप्टलाई अब हाम्रो राजनीतिभित्र कसरी यो प्रवेश भयो र अलिकति यो विश्लेषणका यसका पृष्ठभूमिहरू के हुन् भनेर हेर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो देखिन्छ। हुन त स्थानीय तहको चुनावमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका तथा धरान र धनगढी सहित कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र प्रमुख दलको चुनौती चिर्दै हावी भएका थिए। अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा मतदाताले त्यस्तै परिवर्तनको संकेत दिएका छन्। अहिलेका मुख्य दलहरू नसचिए आगामी निर्वाचन उनीहरूका लागि झन कठिन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 82 स्थानमा मतगणना जारी। कांग्रेस 34, एमाले 18 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 7 क्षेत्रमा अग्रता। मुस्ताङमा कांग्रेस विजयी। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ दल र स्वतन्त्रको टक्कर। सप्तरी 2 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्दा सीके राउत दोब्बर मतले अगाडि। मतदाता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा रहेको प्रारम्भिक मत परिणामको संकेत। विज्ञ भन्छन् दलहरूको अटेरी विरुद्ध आक्रोशको परिणाम। र फिफा विश्वकपमा इंग्ल्याण्ड र इरान बीचको खेल जारी। पहिलो हाफमा इंग्ल्याण्ड 3-0 ले अघि। सेनेगलले नेदरल्याण्डको सामना गर्दा अमेरिका र वेल्स बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। अब 43 र 53 ग्रेड सहित Foxy Cement. Berger Silk. Breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. थोरै मात्रै बाँकी छ। मम्मीले सबलाई पालक पनीर दिनुभयो, आफूले चाहिँ कम खानु भयो। हेरी खुसुर पुसुर। पालक पनीर कम खानु भयो भने क्याल्सियम र आइरन कहाँबाट पाउनुहुन्छ? कहाँबाट? हाम्रो हर्लिक्सबाट। 1 कप हर्लिक्समा छ आयरन जस्तै पालकमा, भिटामिन सी जस्तै ओरेन्जमा र क्याल्सियम जस्तै दुधमा। हर्लिक्स पुरा फिनिश गर्नुस्। तिमीहरू कहिले यति ठुलो भयो? जब डरले घाँटी सुक्छ तब हिम्मतमा पकड नछुटोस्। माउन्टेन ड्यू ग्रिड प्याक, हिम्मत जोडले पकड। अब 43 र 53 ग्रेड सहित फोक्सी सिमेन्ट। नेट टिभी अन वर्ल्ड कप को फन। नेट टिभी अन गरी लिनुहोस् वर्ल्ड कप को भरपूर फन। अब मात्र रु 500 मा नेट टिभी को वर्ल्ड कप प्याकेज खरिद गर्नुहोस् र सबै वर्ल्ड कप म्याचहरूको भरपूर मजा लिनुहोस्। यो अफर सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र लागू हुनेछ। इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्ड लिंक। कान्तिपुरले फेरि उपहारको कोसेली ल्यायो, विभिन्न उपहार र बम्पर मकान पायो। कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक वा काठमाडौँ पोस्टको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस्। हरेक हप्ता 43 इन्च DSi स्मार्ट टिभी, हरेक महिना सेगवे इलेक्ट्रिक बाइक E100 र बम्परमा किया सोनेट जित्ने सुनौलो मौका। साथै स्क्रैच कार मार्फत रु 250 देखि 3400 सम्मको क्याशब्याक। स्योर शट उपहारमा पाउनुहोस् शिखर इन्सुरेन्सद्वारा रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा। आजै ग्राहक बन्नुहोस्। कान्तिपुर, सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ रिलोडेड। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा, शुभ दिनको सुरुवात। Sting Energy Drink now in Nepal. अब 43 र 53 ग्रेड सहित फोक्सी सिमेन्ट।
खोइ देशमा तौल नै छापेको छैन त कति एमएम हो भनेर छापेकै छ बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ त्यसो भए हुलास लिनुस् हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ हुलास भए अरू किन खोज्नु नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमृत स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको Powered by ढोकला चिया आफ्नै बगानको ताजा चिया अमृत तेल नै हो अमृत सपोर्टेड बाय प्लमर पाइप्स टिकिरहन्छ चलिरहन्छ Panasonic a better life a better world हिमस्टार नेपालको नम्बर 1 CE प्रमाणित ब्रान्ड जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु माछा पुष्र बैंक लिमिटेड सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित अपग्रेड टु Honda Grazia 125cc Honda Parachute Skin Pure Face Wash Aloe Vera सुन्तला र गोट मिल्क भेरिएन्टमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को मत परिणाममा अहिले धेरैको ध्यान परेको छ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकाले पनि यो क्षेत्र अहिले चर्चामा छ अहिले थापाले अग्रता लिइरहेका छन् यसबारेमा थप जानकारी दिन सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे मतगणना स्थल बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा छन् पर्वतजी काठमाडौँ 4 को मतगणनाको ताजा परिणाम कस्तो छ पर्वतजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ 4 को मतगणनाको अवस्था के छ पछिल्लो अपडेट गराउनुहोस् अनिताजी यति बेला म काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना स्थलमा छु केही बेर अगाडि मात्रै प्राप्त जानकारी अनुसार मैले यो 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको 1/3 मत चाहिँ गणना सम्पन्न भएको छ 45,910 मत खसेको यो 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै 15,000 भन्दा बढी मत चाहिँ गणना सम्पन्न भइसकेको छ जसमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्याशी रहेका गगन थापाले 6,975 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रता कायम राखेका छन् भने नेकपा एमालेबाट प्रत्याशी रहेका राजन भट्टराईले 5,427 मत प्राप्त गरेका छन् त्यसैगरी राप्रपाबाट ठाकुर मोहन श्रेष्ठले 794 मत प्राप्त गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्जुन कुमार परसाईले 278 मत प्राप्त गरेका छन् अनिताजी मुख्य प्रत्याशी नेपाली कांग्रेसका थापा र एमालेका भट्टराई बीचको मतान्तर चाहिँ 1548 मत रहेको छ र यो बिहान झन्डै 10 बजेतिर सुरु भएको मतगणनादेखि नै कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका जो थापाले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन् र अहिलेसम्म झन्डै 15,000 को मतगणना सम्पन्न हुँदाखेरि उनले आफ्नो मतान्तरलाई चाहिँ निकै फरक गर्दै गएका छन् अनिताजी पर्वतजी अब यहाँले भन्नुभयो 45,000 मत खसेको छ भनेर अहिले अब कति प्रतिशत मत गणना भएको छ अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन कति दिन लाग्ला कसरी मतगणना भइरहेको छ त्यसको तरिका पनि बताइदिनुस् न अनिताजी अहिलेसम्म झन्डै 33% भन्दा बढी मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ आज बिहानदेखि सुरु भएको मतगणना दुईटा स्थानमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र भोलि बिहानदेखि मैले केही बेर अगाडि मात्रै निर्वाचन अधिकृतसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँका अनुसार आज 2 स्थानमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र भोलि बिहानदेखि त्यसलाई एउटा स्थानमा बढाएर 3 स्थानबाट मतगणना सुरु गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ त्यसरी हेर्दाखेरि यो 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको भोलि बेलुकासम्ममा अन्तिम मत परिणाम चाहिँ आइसक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं र बिहानदेखि भएको मतगणना र अहिलेको त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि झन्डै 33% र आज रातभरि र भोलि अर्को एउटा मतगणना स्थल थपिँदाखेरि भोलि बेलुकासम्ममा अन्तिम मत परिणाम आइसक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं अनिताजी हस् धन्यवाद पर्वतजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणनाको हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै र काठमाडौँबाट अब सिधा लैजान चाहन्छौं
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उद्गम स्थल मोरङतर्फ जहाँ धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन् भने धेरै मानिसहरूको चासोको क्षेत्र पनि रहेको छ, जिल्ला पनि रहेको छ मोरङ। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। महाप्रसादजी, मोरङको समग्र रूपमा मत परिणामको अवस्था के छ? विकासजी, अहिले हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ यो आदर्श स्कुलबाट चाहिँ जोडिएका छौँ। यहाँ मोरङको क्षेत्र नम्बर 4, 5 र 6 को मतगणना भइरहेको छ। यहाँ करिब आज दिउँसो कुनै 1:30 बजे र कुनैमा 2 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ र यसमा अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले अग्रता लिएका छन्। उनले 1148 मत प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रोमा विनोद ढकाल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुनुहुने उनले 731 मत प्राप्त गरेका छन् र यसलाई राप्रपा का रवि रिचालले 101 मत ल्याएर चाहिँ तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। यो क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेश सभातर्फको चाहिँ क निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ र यसमा नेपाली कांग्रेसका गुरुराज घिमिरेले अग्रता लिएका छन्। उनले 907 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका जयप्रकाश चौधरीले 706 मत प्राप्त गरेर उनलाई पछ्याइरहेका छन्। त्यसैगरी राप्रपाका आसनारायण थारूले 255 मत ल्याएका छन् विकासजी। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार योगेन्द्र मण्डल जो चाहिँ नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य पनि थिए, उनले चाहिँ यो जनता समाजवादीसँग 5 नम्बर क्षेत्र जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने सहमति भए अनुसार एमाले उम्मेदवारी दिएन, तर उनले पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिएर चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले 1572 मत ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन्। त्यसैगरी उनलाई चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका शिवकुमार मण्डलले पछ्याइरहेका छन्। उनले 576 मत ल्याएका छन् भने तेस्रोमा राजकुमार यादव जुन जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार हुन्, उनले 289 मत प्राप्त गरेका छन्। यो 5 नम्बर क्षेत्रको पतर्फ यो प्रदेश सभातर्फ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका गयानन्द मण्डल गणगाईले 1219 मत प्राप्त गरेर अग्रता लिएका छन् भने सन्तोष शाह नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 848 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी राप्रपाकी सोनम कुमारी गुप्ता शाहले 225 मत प्राप्त गरेका छन् भने यसमा यो जनमत पार्टीका अनिल कुमार झाले 173 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी विकासजी, यो क्षेत्र नम्बर 6 मा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइरालाले 721 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितले 534 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् भने गोपाल छेत्री जो चाहिँ राप्रपाका उम्मेद्वार हुन्, उनले 101 मत ल्याएका छन् भने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यादव कुमार प्रधानले 192 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छन्। यो प्रदेश सभातर्फ चाहिँ यो 6 को क तर्फ हो र यसमा नेकपा एमालेकी रिता नेउपानेले 662 मत ल्याएर अग्रता लिएकी छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यले 557 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् भने राप्रपाका हिरा भट्टराईले 304 मत प्राप्त गरेका छन् विकासजी। र अहिले यो 1 नम्बर क्षेत्र र 2 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ करिब यो 1 नम्बर क्षेत्रको 7 बजेदेखि र 2 नम्बर क्षेत्रको पनि 7 बजेको आसपासमा चाहिँ मतगणना भर्खरै सुरु भएको छ। त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतहरूले दिएको जानकारी अनुसार पहिले 2 वटा ठाउँमा मतगणना गर्न तयारी गरिएको थियो, तर निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेपछि थप कोठा व्यवस्थापन गर्न, त्यसमा चाहिँ सीसीटीभी जडान गर्न र अन्य पूर्वाधार विकास गर्नलाई चाहिँ समय लागेको हुनाले ढिलो मतगणना सुरु भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र क्षेत्र नम्बर 3 मा भने यो समानुपातिक तर्फको मात्रै मतगणना सुरु गरेको भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। त्यो पनि करिब दिउँसो 3 बजेदेखि मतगणना
भएको भन्ने कुरा आएको छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो समानुपातिकतर्फ प्रदेशतर्फ चाहिँ 826 मत प्राप्त गरेको छ। एमाले 737 मत प्राप्त, नेपाली काङ्ग्रेसले 826 मत, एमाले 736 मत, माओवादीले 138 मत र एकीकृत समाजवादीले 118 मत र राप्रपाले 605 मत ल्याएको छ। विकासले हस्, धन्यवाद। हुनु थिए सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा मोरङबाट, मोरङका 6वटा निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँका पछिल्ला अपडेटहरू गराउँदै थिए। अब बाँकी समाचार। आइतबार मतदान स्थगित भएका 15वटा केन्द्र र स्थलमा पुनः मतदान हुनेमा अन्यल देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा झडपका कारण स्थगित भएका स्थानमा 2 दिनभित्रै पुनः मतदान हुने भने पनि अन्यल देखिएको हो। हिजो गुल्मी, बाजुरा, सुर्खेतमा र पूर्वी नवलपरासीका 9 स्थानमा मतदान स्थगित भएका थिए। पूर्वी नवलपरासीमा भने आजै मतदान गरिएको छ। त्यहाँ प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपेटिकामा आगलागी भएको थियो। त्यसैले प्रदेशसभाको समानुपातिकका लागि मात्रै मतदान भएको हो। हिजो नै सूचनामा दिए अनुसार 2 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्नु भनेको हुनाले अब सम्भवतः गुल्मीको, सुर्खेतको मतदान भोलि सम्ममा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं र बाजुराको हकमा चाहिँ अलिकति त्यहाँको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर राजनीतिक दलहरू बीच एउटा सौहार्दता कायम गर्नको लागि र मजबुत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो तयारी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनका कार्यहरू चाहिँ प्रारम्भ हुनेछ। आयोगले सुर्खेत र गुल्मीमा केही दिनमै पुनः मतदान गर्ने भनेको छ। तर बाजुरामा भने राजनैतिक दलबीच सहमति जुटेपछि र सुरक्षा व्यवस्था गरेपछि मात्रै मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै हिमाली जिल्लाका मौसम अनुकूल अवस्थामा मात्रै मतपेटिका गणना स्थलमा ल्याइने आयोगले जनाएको छ। यसरी दलहरूबीच मतगणना गर्न सहमति नजुट्नु, मतपेटिका समयमा नपुग्नु र पुनः मतदानकै माग हुनुले मत परिणाम समयमै आउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचनमा अपेक्षा अनुसारको मत किन नखसेको होला? ए, राजनीतिमा वितृष्णा, बी, आकर्षक एजेन्डाको अभाव र सी, मतदाता शिक्षाको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, राजनीतिमा वितृष्णामा 61 मत, बी, आकर्षक एजेन्डाको अभावमा 28% र सी, मतदाता शिक्षाको कमीमा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक प्रभु बैंक, reason for your success. BITS College of Engineering and Management, बालकुमारी, ललितपुर। हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल। आदिम नेशनल कलेज, चाबी हिल, काठमाडौँ। ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल, मिड मानिसोर, काठमाडौँ। युनिग्लोब कलेज, BBA, MBA। सुन्दरताका लागि रोज फेसो, काठमाडौँ बेर्नहार्ट कलेज, बाफल, काठमाडौँ। टेक्सस इन्टरनेशनल कलेज, मित्र पार्क, चाबी हिल। मतगणना छिटो सक्न के गर्नु पर्ला? ए, धेरै ठाउँमा गर्ने, बी, गणक थप गर्ने र सी, सजिलो कार्यविधि बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा किन कम मत खसेको होला? जनताको आवाज प्रायोजक 3 गुना बढी टिक्छ, दाम ठीक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित हंसी सिमेन्ट। डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। V-Bond वर्ल्ड क्लास इकोनोमिक्स अफिस चेयर विथ 4 years वारन्टी। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा गाल्भा प्लस जस्ता पाता, जीवनभरको भरोसा। धेरै जस्तो चाहिँ अन्यलमा परेर के हो यो गठबन्धन, के हो कता के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा किसिमको मानसिकता भएकोले गर्दाखेरि गएको उम्मेदवारले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीताहरू वहन गर्नमा जुन कन्जुसाई छ। हाम्रा दुःख सुखका बाटा घाटा पानी पनेरा खोला खाल्सा यिनीहरूलाई चाहिँ नि पुरपार गर्ने चाहिँ नि जुन बजेटको व्यवस्था नगरेर नयाँ बन्ने सरकारसँग पनि अब जनताको खासै अपेक्षा धेरै नभएको र कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा विजय हासिल गरेर कुनै खालको चेन्ज आएन। चुनाव भोट दिएर के हुन्छ र भन्ने जस्तो कुरा हामी अगाडि पनि देखिएको थियो। देश विदेशमा रहेका मान्छेहरू
लगत्तै फेरि दोहोरो पटक आउन खर्चदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न समस्या भएको हुनाले मङ्सिरको धमाधम धान काट्ने सिजन भएकोले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूको उपस्थिति अलिक कम। राजनीतिक दलले जनतालाई मोटिभेट गर्ने गरिकन कुनै किसिमका काम कारबाहीहरू गरेका छैनन्। केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा चाहिँ अलिकति अब उहाँहरू नआइदिएको कारणले पुलिस प्रशासनले सवारी साधन चाहिँ चल्न कति पनि दिएन। जस्तै अपाङ, वृद्ध, असहाय, गर्भवती महिला चाहिँ धेरै आउन सकिएन। विभिन्न मानसिक मनस्थिति घट्दै गयो के पार्टीमा। अब व्यवस्था परिवर्तन पश्चात अवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त हाल देशमा रहेका दलहरू त्यति जिम्मेवार नदेखिनु। जनताले भोट हालेर केही उभिग्द छैन भन्ने हिसाबले राजनीतिक दललाई भोट हालेर हुनेवाला छैन, उनीहरू कुर्सीमा मात्रै जाने हो भन्ने हिसाबले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन नआउने भइसके पछाडि जसलाई दिए पनि के हुने रहेछ र भन्ने नेताहरूलाई जिताउन पाएदेखि केही हुन्थ्यो कि भनेर उनीहरूले कति आश गरिरहेका हुन्छन्। ती सबै कुरा निराश भएर त होला। हेर्दाखेरि चाहिँ अलि दलसित चाहिँ अलि रुष्ट भएको जस्तो। नेताबाट के पाउने हो, केही नेताले चाहिँ केही गरिराखेको छैन। हाम्रो बच्चाहरूको विकास पनि मतलब छैन। देशमा भएका युवाहरूले आफ्नो देशमा रोजगार दिन नसक्नु, ती सब कारणले गर्दाखेरि भोटरले आफ्नो खर्चमा आउन चाहेन भोट खसाउनको लागि। यो के हुन्छ भने एउटा शिक्षाको कमी पनि हो। बाहिर बस्नेहरू पनि खासै आउने चासो पनि राख्नु भएन। भोट हालेर अब के हुने रहेछ र भन्ने टाइपको जनतामा यो फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि देखिन्छ। हामीलाई विश्वासै छैन, हाम्रो गाउँमा विकासै छैन, किन जाने भनेर। विकास निर्माण जुन रफ्तार लिनु पर्यो त्यसमा नभएको हुनाले डडेलधुराको पछिल्लो मत परिणामको जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता वरुण परेनु अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। वरुणजी, डडेलधुराको पछिल्लो मतगणना कसरी भइरहेको छ, अपडेट दिनुहोस्। वरुणजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? पछिल्लो अपडेट के छ डडेलधुराको? डडेलधुराको करिब अहिले भर्खरै आएको परिणाम अनुसार 3673 मत गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 1736 छ भने त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालको 943 र नेपाली कांग्रेस बीपीका कर्णमल्लको 626 मत आएको छ भने बाँकी स्वतन्त्रको कर्ण बहादुर रावलको 45, गोविन्द खटायत रापरवालाको 42 मत आएको छ। अहिले भर्खरै केही समय अगाडि यो मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। मत अहिले गणना सुरु भइरहेको छ। डडेलधुरामा करिब 51,660 मत खसेको थियो। त्यसको चाहिँ अहिले म चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै उभिएर कुरा गरिरहेको छु र अहिले गणना जारी रहेको छ। मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ, सुरक्षा कस्तो छ? मतगणना स्थल अहिले जिल्ला अदालत डडेलधुराको सभा हालमा गरिँदैछ र यहाँ विशेषतः योभन्दा अगाडि स्थानीय तहका चुनावमा जाली यो मत गणना हुँदाखेरि जुन तार जाली प्रयोग गरेको थियो, यसपालि डडेलधुरामा चाहिँ तार जाली छोडेर ग्रिलको प्रयोग गरिएको छ। ग्रिललाई लगाएर नयाँ तरिकाले बनाउनु खोजेको छ। यो तार जाली भन्दा पनि र बाहिर सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र यो म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिएको छ भने अहिले भित्र चाहिँ गणना भएको बाहिरपट्टि चाहिँ हलको बाहिरपट्टि चाहिँ सञ्चारकर्मीलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यही हलको एकापट्टि चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। हस्, धन्यवाद वरुणजी। हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराको पछिल्लो अपडेट दिँदै वरुण पनेरुजी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराबाट अब लागौं बुद्ध जन्मस्थल रूपन्देहीतर्फ, जहाँ सहकर्मी अमृता अनमोल रहेकी छिन्। अमृता, रूपन्देहीमा धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन्। परम्परागत राजनैतिक दलदेखि लिएर नयाँ राजनैतिक दल, नयाँ उम्मेद्वारहरूसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलसम्मको यो क्षेत्र, यो जिल्ला के छ? पछिल्लो मत गणनाको पछिल्लो रुझान के छ? हजुर विकासजी, रूपन्देहीमा यसपालिको निर्वाचन चाहिँ निकै रोचक र फरक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि आज दिउँसोबाट मात्रै मतगणना शुरू भएको थियो। रूपन्देहीमा रहेका 6,38,952 मतदाता मध्ये 4,34,900 जनाले चाहिँ मतदान गरेका थिए।
ती सबै क्षेत्रमा मतगणना सुरु भएको छ। रूपन्देहीको 1 देखि प्रतिनिधि सभाको 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रसम्म सबै क्षेत्रमा चाहिँ पूर्व मन्त्री भइसकेका र पार्टीको पनि उपल्लो ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूबीच चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यद्यपि केही क्षेत्रमा नयाँ धारका नयाँ युवाहरूको अग्रता कायम रहेको छ। म प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अनुसार चाहिँ मत परिणाम सुनाउन चाहन्छु। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 जसमा चाहिँ नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा एमालेबाट र पूर्व नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषाल स्वतन्त्र वाम गठबन्धनबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए। अहिलेसम्मको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चाहिँ यहाँ 1312 मतगणना भएको छ। त्यसमध्ये छविलाल विश्वकर्माले 292 मत ल्याउनु भएको छ भने स्वतन्त्रका घनश्याम भुषालले 255 मत सहित पछ्याउनु भएको छ। यहाँ जनमत पार्टीले पनि 230 मत सहित आफ्नो चाहिँ अग्रता कायम राख्नका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग चाहिँ सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी रद्द भए पनि यहाँबाट जनमुक्तिका केशव बहादुर थापालाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो। नतिजा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक आएको छ। अहिलेसम्म रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा 2600 मतगणना भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले अहिलेसम्म यहाँ 1030 मत ल्याएका छन् भने दोस्रोमा मात्रै विष्णु पौडेलले 861 मत सहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ किनभने यहाँबाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा वर्तमान गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व मन्त्री राप्रपाका दीपक बोहरा बीच प्रतिस्पर्धा छ। यहाँ पनि अत्यन्तै रोचक तरिकाले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यद्यपि थोरै मतले चाहिँ अग्रता हालका गृह मन्त्री अर्थात नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँडले ल्याएको अवस्था छ। अहिलेसम्म 1100 मतगणना हुँदाखेरिमा बालकृष्ण खाँडले 459 मत ल्याउनु भएको छ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भने राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहराले 358 मत ल्याएको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 चाहिँ लोसपाको अग्रता देखिन्छ। यहाँबाट लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो भने उहाँको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सांसद प्रमोद यादव प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले लोसपाबाट 1883 मत ल्याउनु भएको छ भने नेपाली कांग्रेसका प्रमोद यादवले 1340 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ। तेस्रो पार्टीमा चाहिँ यहाँ जनमतले प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। जनमतका भूपेन्द्र यादवले 1032 मत सहित आफ्नो चाहिँ दावेदारी देखाइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 बाट पनि पूर्व मन्त्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भरत शाह जो चाहिँ यसअघि चाहिँ संसदमा लेखा समितिको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई नगर प्रमुख बनेर देशमै चाहिँ अग्रता कायम गरेका वासुदेव घिमिरे एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यद्यपि थोरै मतले चाहिँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार भरत शाहले अग्रता लिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका शाहले 2258 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेका वासुदेव घिमिरेले 2059 मत सहित पछ्याइरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा रूपन्देहीमा चाहिँ पटक पटक निर्वाचनमा लडिरहेका उम्मेदवार देखिन्छन् भने उनीहरूलाई टक्कर दिने नयाँ शक्ति पनि उपस्थित भएको देखिन्छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् र उनको जित अलि सहज छ भन्ने खालका विश्लेषणहरू भइरहेको छ। त्यसको अलिकति विपरीत ढंगबाट नतिजाहरू आइरहेको छ। यो बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिदिनुस् न। हुन त रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,26,807 जना मतदाता हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँमध्ये चाहिँ 81,202 वटा मत खसेको थियो। अहिलेसम्म जम्मा 2,600 मत मात्रै गनिएको छ। यसले चाहिँ अहिले नतिजा चाहिँ उल्टिन्छ भनेर आकलन गर्न सकिन्न। यद्यपि प्रारम्भिक नतिजाले पनि केही संकेतहरू देखिसकेका छन्। यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले यसभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा चाहिँ करिब
करिब 23,000 मतले अग्रता लिएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेको क्षेत्र हो र विकासका थुप्रै योजनाहरू ल्याएर नेपालका नमुना विकास पनि रूपन्देहीबाट सुरुवात गरेका विकासप्रेमी नेता भनेर विश्लेषण गरिने नेता पनि हो। उहाँलाई टक्कर दिन सत्ता गठबन्धनले चाहिँ उहाँकै पूर्व कार्यकर्ता राजु गुरुङ जो चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपा समाजवादीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उहाँको उम्मेदवारी खारेजी पछि एक किसिमले चाहिँ विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको विजय भएको भन्ने किसिमले विश्लेषण गरिरहेको थियो। तर चाहिँ नतिजा आउँदाखेरिमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनले पछिल्लो पटक समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमुक्तिलाई पनि उछिन्दै एमालेलाई पनि उछिन्दै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्हले चाहिँ अगाडि मत ल्याएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ उसले अग्रता कायम गर्दाखेरिमा कतै युवा मतदाताहरूले चाहिँ अहिले नयाँ शक्तिलाई चाहिँ रुचाएका हुन् कि भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् र कोही चाहिँ वैदेशिक रोजगारी सहकर्मी अमृता अनमोल रूपन्देहीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् र त्यहाँ अहिलेसम्मको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट दिँदै थिइन्। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 84 स्थानमा मतगणना जारी। कांग्रेस 38, एमाले 25 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 7 क्षेत्रमा अग्रता। मुस्ताङमा कांग्रेस विजयी। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ दल र स्वतन्त्रको टक्कर। सप्तरी 2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्दा सीके राउत दोब्बर मत अगाडि। मतदाता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा रहेको प्रारम्भिक मत परिणामको संकेत। विज्ञ भन्छन् दलहरूको अटेरी विरुद्ध आक्रोशको परिणाम। र इन्डोनेसियाको जाभा प्रान्तमा भूकम्प जाँदा 50 को मृत्यु, 700 भन्दा बढी घाइते। अग्ला भवन खाली गरियो। हर घरको सान भिडियोकन उत्कृष्टताको अनुभव। शक्तिशाली हङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित। हङ्सी सिमेन्ट रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्सको साथमा। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ। सञ्चेती सिटी सिचिया रंग गाडा स्वाद कडा। सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती। डिश होम खुशीको कनेक्सन। बाँकी समाचारको साथमा शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। खोइ देशमा तौलमै छापेको छैन त। कति एमएम हो भनेर छापेकै छ, बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई। जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ। त्यसो भए हुलास लिनुस्। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होक्सी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ। रियल फ्रुटबाट बनेको रियल जुसमा छ रियल न्युट्रिसन, रियल टेस्ट र रियल ह्याप्पिनेस। त्यसैले त रियल जुस रियल हो नि। छिटो पनि दोब्बर तेब्बर बनी। दोब्बर प्लस मुद्दती 2 गुना भुक्तानी 5 वर्ष 8 महिना 28 दिनमा। तेब्बर प्लस मुद्दती 3 गुना भुक्तानी 9 वर्ष 1 महिना 7 दिनमा। प्लस सुविधाहरू 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा अजोड इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा अनि 10 लाखसम्मको जीवन बिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा। समृद्धिको लागि सिभिल बैंक। अब 43 र 53 ग्रेड सहित होक्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमे स्टिल। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। इन्डोनेसियाको जावा प्रान्तमा भूकम्प जाँदा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। जावाको पश्चिमी शहर सियान्जुरमा 5.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का 100 किलोमिटर टाढा राजधानी जकार्तासम्म महसुस गरिएको थियो। सियान्जुरका अधिकारीहरूले झण्डै 700 घाइते भएको जनाएका छन्। भूकम्पपछि 25 पटकसम्म पराकम्पन अनुभव गरिएका थिए।
भूकम्प लगत्तै अग्ला भवन खाली गरिएका थिए। जनघनत्व बढ़ी भएको र पहिरो जोखिम क्षेत्रमा रहेको सो क्षेत्रमा कमजोर भवनहरू बढ़ी भएका कारण पनि क्षति बढ़ी भएको हो। स्थानीय अधिकारीहरूले उद्धार जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ़न सक्ने जनाएको छ। इन्डोनेसिया अत्यधिक सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्र पेसिफिक रिङ अफ फायर अवस्थित छ। खेल समाचार अघि ब्रेक। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने? सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र ठिमी भक्तपुर तथा सेभ द चिल्ड्रेन ग्लोबल फण्ड कार्यक्रमद्वारा जनहितमा जारी। बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो मेरो इन्डिगो पेन्ट्स सदा वसन्तम। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने? तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयरफलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयरस्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। त्यसैले हुलास भए अरू किन खोज्ने? अब 43 र 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। खेलकूद समाचार प्रायोजक लक्ष्मी स्टील, नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ। V-Bond वर्ल्ड क्लास एकोनोमिक्स अफिस चेयर विथ 4 years वारन्टी। डिश होम खुशीको कनेक्सन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। उपाधि दावेदार टोली इंग्ल्याण्डले कतार विश्वकपमा विजयी शुरूआत गरेको छ। आज भएको समूहको आफ्नो पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्डले इरानमाथि 6-2 गोलको फराकिलो जित हात पारेको हो। इंग्ल्याण्डका लागि बुकायो साकाले 2 गोल गरे। दोहा स्थित खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै इंग्ल्याण्डले 3 गोल गरेको थियो। इरानका गोलकिपर एलिरेजा वेरान्डभानको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि मैदान बाहिरिए। उनी आफ्नै डिफेन्डरसँग ठोकिएका थिए। 19औं मिनेटमा उनलाई अर्का गोलकिपर हुसेन हुसेनीले रिप्लेस गरे। त्यसपछि इंग्ल्याण्डले 3 गोल गरेको हो। 31औं मिनेटमा जुड बेलिंगमले लुक शको उत्कृष्ट क्रसमा इंग्ल्याण्डलाई अग्रता दिलाए। राष्ट्रिय टीमबाट उनको यो पहिलो गोल हो। 43औं मिनेटमा बुकायो साकाले दोस्रो गोल थपे। उनलाई ह्यारी मगवायरले हेडर पास उपलब्ध गराए थिए। 45औं मिनेटमा रहीम स्टर्लिङले गोल गरेपछि इंग्लिश टीम पहिलो हाफमा 3-0 ले अघि रह्यो। पहिलो हाफमा 14 मिनेट इन्जुरी समय थप गरिएको थियो। 65औं मिनेटमा साकाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 65औं मिनेटमा इरानका मेहेदी तारेमीले गोल फर्काएका थिए। 72औं मिनेटमा मार्कस र्याशफोर्डले इरानसँगको दूरी 5-1 मा पुर्याए। अन्तिम मिनेटमा ज्याक ग्रिलिसले गोल गरेका थिए। इरानले थप गरिएको 10 मिनेटको इन्जुरी समयमा पेनाल्टीमा गोल गरेको हो। इंग्ल्याण्डको पुरुष टीमले सन् 1966 यता कुनै पनि ठूलो प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेको छैन।
विश्वकपमा आजै समूह ए मा रहेका सेनेगल र नेदरल्याण्ड्स पनि आम्ने सामने हुँदैछन्। अल्थुमाना रंगशालामा राति 9:15 बजे खेल शुरू हुनेछ। सेनेगल स्टार खेलाड़ी साडियो माने बिना मैदान उत्रनेछ। चोटका कारण उनले विश्वकप गुमाएका हुन्। उनको स्थानमा बुलेय डियाले टिममा स्थान बनाउन सक्नेछन्। प्रशिक्षक आलियु सिसेले मानेको अनुपस्थितिले टिममा ठूलो धक्का पुगेको बताए। माने अफ्रिकी महादेशकै प्रभावशाली खेलाड़ी मानिन्छन्। नेदरल्याण्ड्सका कप्तान भर्जिल भान डाइकले पनि मानेको अनुपस्थितिमा दुःख प्रकट गरेका छन्। माने लिभरपुल स्टार भान डाइकका पूर्व सहकर्मी पनि हुन्। प्रशिक्षक लुइस भान हालले 10 टिम आत्मविश्वास रहेको बताए। आज राति अलराइन रंगशालामा 1:15 बजे हुने खेलमा अमेरिका र वेल्स भिड्नेछन्। यो खेललाई स्टार फुटबलर क्रिस्टियन पोलिसिस र ग्यारेथ बेल बीचको प्रतिष्ठाको लडाईको रूपमा पनि हेरिएको छ। वेल्स 64 वर्षपछि विश्वकप खेल्दैछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले म्यानचेस्टर युनाइटेडका विषयमा आफूले दिएको अन्तर्वार्ताको असर राष्ट्रिय टिममा नपर्ने बताएका छन्। विश्वकपका लागि कतारमा रहेका पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डो पत्रकार सम्मेलनमा अकस्मात उपस्थित भएका थिए। इंग्लिश प्रिमियर लीग क्लब युनाइटेडसँगको सम्बन्धका बारेमा टेलिभिजनलाई विवादास्पद अन्तर्वार्ता दिएपछि रोनाल्डो पहिलो पटक संचारकर्मी माझ देखिएका हुन्। पोर्चुगलको ड्रेसिङ रूममा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक वातावरण नरहेको रोनाल्डोको भनाइ थियो। उनले आफूलाई आवश्यक लागेको समयमा बोल्ने भन्दै अरूले के सोध्छ भन्ने बारे वास्ता नरहेको पनि उल्लेख गरे। पोर्चुगलले समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेल आगामी बिहीबार घानासँग खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 84 स्थानमा मतगणना जारी। कांग्रेस 38, एमाले 25 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 7 क्षेत्रमा अग्रता। मुस्ताङमा कांग्रेस विजयी। काठमाडौँ उपत्यकाका 15 क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेलाई नयाँ दल र स्वतन्त्रको टक्कर। 72 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्दा सीके राउत दोब्बर मतले अगाडि। मतदाता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा रहेको प्रारम्भिक मत परिणामको संकेत। विज्ञ भन्छन् दलहरूको अटेरी विरुद्ध आक्रोशको परिणाम। इन्डोनेसियाको जाभा प्रान्तमा भूकम्प जाँदा 50 को मृत्यु, 700 जना घाइते। अग्ला भवन खाली गरियो। र उपाधि दावेदार इंग्ल्याण्डको जारी फिफा विश्वकपमा विजयी सुरुवात। इरानमाथि 6-2 गोलको जित। सेनेगलले नेदरल्याण्डको सामना गर्दा अमेरिका र वेल्स बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Presented by Nepal Telecom, राष्ट्रको संचार। दर्शकवृन्द नमस्ते। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको 7 वर्षभित्र दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानको सफल र पूर्ण कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला
दोस्रो पटकको निर्वाचनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सुशासनतर्फ लैजाने अपेक्षाहरू फेरि पनि मुखरित भएका छन्। वामपन्थी दलहरूको विभाजनपछि फेरिएको राष्ट्रिय राजनीतिको पृष्ठभूमि र स्वतन्त्रहरूप्रति देखिएको रुझानका बीच भएको निर्वाचनका सन्देशहरू के हुन सक्लान्? यो निर्वाचनपछि धेरैले अपेक्षा गरेको स्थायित्व र सुशासन मुलुकले प्राप्त गर्ला त, वा गणतान्त्रिक संविधानका मूलभूत विषयमाथि भइरहेको आलोचना मत्थर हुँदै जाने सम्भावना कतिको छ? यस्तै सवाल र प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीसँगको कुराकानीमा हुनुहुनेछ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक एवं विश्लेषक डाक्टर कृष्ण हाछेतु। नेपाल र दक्षिण एसियाको राजनीति र सरकारको विषयमा बृहत अध्ययन र अनुसन्धान गरेका प्राध्यापक कृष्ण हाछेतु केही समय अघि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवा निवृत्त हुनुभएको हो। पार्टी बिल्डिङ इन नेपाल विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका हाछेतुका नेपालमा राजनीतिक पार्टी निर्माण र संस्थागत विकास, नेपाली कांग्रेस र एमालेको तुलनात्मक अध्ययन चर्चित पुस्तकहरू हुन्। प्रोफेसर हाछेतु, यहाँलाई फायर साइडमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो संविधान जारी भएपछिको दोस्रो पटक जुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भयो नि, यसले के सन्देश प्रवाह गरेको छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो एक प्रकारको नियमित निर्वाचन हो। अपवादमा कुनै क्रान्ति आन्दोलन भयो त्यस लगतैको चुनावमा